ওকে, তাহলে আজকে আমাদের সেশনটা জিআইটি এন্ড হেপাটোলজি পাস মেডিসিন 261 নম্বর কোশ্চেন থেকে শুরু ফর এমআরসিপি পার্ট 1. 45 years old man present with a GP with a 3-month history of diarrhea. The patient stated that he has lost weight and his clothes were feel bigger, although he is not sure how much he has lost. On further questioning, he discloses that he has had pain in his both knees for similar period of time, and for the last couple of days he has suffered the blurred vision and extreme of the vision. আচ্ছা, on examination has widespread lymphadenopathy is noted. ডায়াগনোসিস কি বলবেন? Whipple's Whipple's disease. disease. তাহলে এটা হচ্ছে Whipple's disease, তাই না? তাহলে 1 নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে পেশেন্টের ডায়রিয়া, তার সাথে আর্থ্রালজিয়া, হ্যাঁ, বাইলেটারাল নি পেইন এট দ্য সেম ডিউরেশন ধরে। আর এরপরে কথা হচ্ছে পেশেন্টের আমাদের আই ইনভলভমেন্ট হয়, হ্যাঁ, স্পেশালি অপথলমোপ্লেজিয়া থাকে, নিস্টেগমাস থাকে পেশেন্টের, এবং ইউভাইটিসও পেশেন্টের থাকে। তার সাথে পেশেন্টের লিম্ফ্যাডেনোপ্যাথি আছে। আরেকটা জিনিস হচ্ছে পেশেন্টের অনেক সময় দেখা যায় আপনার ডিমেনশিয়ার ফিচার নিয়েও কিন্তু হুইপলস ডিজিজের পেশেন্ট গুলো প্রেজেন্ট করে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি আন্ডারলাইং কজ? তাহলে কোন অর্গানিজম হুইপলস ডিজিজের জন্য দায়ী? Trophylema whipple. তাহলে ট্রপারেমা হুইপল, কমন অর্গানিজম। মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন, হ্যাঁ, জেজুনাল বায়োপসি নিতে হবে, ম্যাক্রোফেজ কন্টেনিং পিরিয়ডিক অ্যাসিড চিপস গ্র্যানিউল পাবো আমরা। ওকে, which one of the following is the most suggestive of the Wilson disease? Reduced hepatic copper concentration, reduced 24-hour urinary copper excretion, increased skin pigmentation, reduced serum ceruloplasmin, increased serum copper. Reduce serum cellular plasmin. Ceruloplasmin. রিডিউস সেরাম সেরোপ্লাজমিন আর ইউরিনারি সেরোপ্লাজমিনের পরিমাণ বেড়ে যায় আর কি, হ্যাঁ। তাহলে সেরামেরটা কমে, ইউরিনেরটা হচ্ছে বাড়ে। আর কপারের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউরিনে কপার বাড়ে, সেরামে হচ্ছে কপার কমে আর কি। তাহলে এখানে যে বায়োকেমিক্যাল অ্যানালাইসিস গুলো সেটা রিডিউস সেরাম সেরোপ্লাজমিন, আর স্লিটলেম এক্সামিনেশন করলে তো আমরা রিংটা পাবোই। ভাই আর এই যে 24 আওয়ারটা কখন অ্যান্সার হবে তাইলে? আপনার ইউজুয়ালি ইনিশিয়ালি মানে 24 ইউরের কপারটাই দেখে আর কি, হ্যাঁ, ইনিশিয়াল টেস্ট হিসাবে। সো অপশনে যেটা থাকে ওইটাই আনসার করতে হবে, দুইটা একসাথে কখনো দেয় না আর কি। হয় সেরোপ্লাজমিন দিবে, নাহলে ইনক্রিজ 24 ইউরিন কপার এক্সপ্রেশন। তো বেশিরভাগ কোশ্চেনে এইটা হচ্ছে আনসার দিছে আর কি, ইনক্রিজ 24 ইউরিনারি কপার এক্সপ্রেশন, যেটা এটা। আর জিন অ্যানালাইসিস যেটা, এটা একটু খেয়াল রাখতে হবে, ATP7B মিউটেশনটা এখানে মেইনলি হয়ে থাকে। Okay. What is the most appropriate management? You are reviewing the 59 years old male in the gastroenterology outpatient clinic following a recent surveillance of ultrasound scan for hepatocellular carcinoma. Hepatocellular carcinoma. Okay. So he noted that three new liver lesions, which are not present on his scan from the 6 months previously. Triple phase CT perform করেছে following the ultrasound scan, confirm the three lesion measuring হচ্ছে 6 সেন্টিমিটার একটা, তারপরটা হচ্ছে আপনার 4.5 সেন্টিমিটার, 1.9 সেন্টিমিটার। All shows the arterial enhancement আছে with the venous washout, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে ইনভাশনও আছে, স্পেশালি আমাদের arterial. Evidence of the vascular and lymphatic invasion is also identified করা হয়েছে, হ্যাঁ। তাহলে ক্যান্সার তো আছে হেপাটোসেলুলার, তার মধ্যে লিম্ফেটিক এন্ড ভাস্কুলার ইনভাশন কিন্তু চলে আসছে। His medical history is notable for the child classification as C cirrhosis as a classify করা হয়েছে secondary to the combination of the hemochromatosis and previously heavy alcohol use. This has been complicated by the one episode of varicose bleeding 18 months previously, recent episode of encephalopathy. The latter has been successfully managed medically since the intoxication to the rifaximin at the last clinic review. With respect to the likely diagnosis of hepatocellular carcinoma, what is the most appropriate management? Best supportive care দিব, sorafenib দিব, radio frequency ablation করে দিব, resection of the affected lobe, trans-arterial chemoembolization করব। কোনটা করতে পারি আমরা? Sorafenib. আচ্ছা, সোরাটিনিবটা এখানে যেহেতু আমাদের পেশেন্টের হচ্ছে ভাস্কুলার এবং লিম্ফেটিক ইনভাশন হয়েছে,
তারপরে হচ্ছে আপনার টিউমার সাইজ তিনটাই কিন্তু 2 সেন্টিমিটারের যে বড় আছে, দুইটা বড় আছে আর একটা অ্যারাউন্ড 2 সেন্টিমিটার। তার মানে এই পেশেন্টকে আপনি আর কেমোথেরাপি টেরাপি দিয়ে কিন্তু লাভ নাই, জাস্ট হচ্ছে পেলিয়েটিভ দিতে হবে। হ্যাঁ, যেহেতু লিম্ফেটিক ইনভাশন টিনভাশন ভাস্কুলার ইনভাশন হয়ে গেছে আর কি, সো এই পেশেন্টকে আমরা পেলিয়েটিভ থেরাপিতে নিয়ে যেতে হবে। সো জাস্ট অনলি সাপোর্টিভ কেয়ারে নিতে হবে। আচ্ছা, চাইল্ড পার্ক ক্লাসিফিকেশনের যে ম্যানেজমেন্টটা, এটা কিন্তু আমি সুন্দর করে আমার যে মার্গ্রাভি যে পিডিএফটা দিছে আপনাদের, ওইখানে কিন্তু লেখা আছে। হ্যাঁ, স্টেজ ধরে 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 কোন স্টেজে কোন ট্রিটমেন্টটা দিতে হবে, মেইনলি ওইটা ফলো করতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে মেইনলি যদি একটা লেশন সিঙ্গেল লেশন থাকে এবং ছোট হয় 2 সেন্টিমিটারের চেয়ে, তখন আমরা এটা কাইটা ফেলাই দিব। হ্যাঁ, সার্জিক্যাল রিসেকশন। ওকে, কোনো মেটাস্টেটিস কিছু থাকবে না, জাস্ট লেশনটা ছোট্ট 2 সেন্টিমিটারের নিচে। আর একটা হচ্ছে লিভার ট্রান্সপ্লান্ট করা যেতে পারে যদি লেশনটা বড় হয় সেই ক্ষেত্রে, এবং মেটাস্টেটিক যদি কোনো লেশন না থাকে। রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাবলেশন এগুলো সাপোর্টিভ কেয়ারের দিকে পড়ে। ট্রান্স আর্টেরিয়াল কেমো এম্বোলাইজেশন যদি ব্লিডিং বেশি হয় সেক্ষেত্রে দেওয়া হয়। আর হচ্ছে এজ এ পেলিয়েটিভ কেয়ারে সাধারণত সাপোর্টিভ কেয়ারটাই দেয়। আর কেমোথেরাপি যদি দেওয়া হয় কোনো পেশেন্টকে, সেই ক্ষেত্রে এজ এ কেমোথেরাপিক এজেন্ট হিসেবে আমরা মাল্টিকাইনেস ইনহিবিটর, টাইরোসিন কাইনেস ইনহিবিটর, সুরাফেনিডটা হচ্ছে দিয়ে থাকি আর কি। Okay, so 28-year-old man undergoes a ileocecal resection in the treatment of terminal ileum Crohn's disease. Post-operatively, he attended in the clinic complaint of diarrhea. হ্যাঁ, তাহলে টার্মিনাল আইলিয়াম কাইটা ফেলেছে, এখন হচ্ছে ডায়রিয়া। ঠিক আছে, কি দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবেন এই পেশেন্টকে? বাইল অ্যাসিড ডায়রিয়া কোলেস্টেরামাইন। তাহলে এটা হচ্ছে কোলেস্টেরামিন। আমরা দিব হচ্ছে কোলেস্টেরামাইন। What is the most appropriate first line medication to induce the remission? হ্যাঁ, ফার্স্ট লাইন মেডিকেশন ইনডিউস দ্য রিমিশন। রিমিশন ইনডিউস মানে হচ্ছে অ্যাকিউট ফ্লেয়ারটাকে আমরা কিভাবে ট্রিটমেন্ট দিব আর কি। হ্যাঁ, অ্যাকিউট কন্ডিশনটা কিভাবে ট্রিটমেন্ট দিব। 27-year-old woman investigated for the bloody diarrhea, so started around the 6 weeks ago, and she is currently passing 3 to 4 loose motions a day, which normally contain a small amount of blood. Other than the feeling lethargic, she remained systematically well, with no fever and significant abdominal pain. Colonoscopy is performed, which show inflammatory change in the ascending transverse and descending colon consistent with the ulcerative colitis. So, blood result shows হচ্ছে হিমোগ্লোবিন, প্লেটলেট, ডাব্লিউবিসি and সিআরপি ভালোই আছে, সিআরপি একটু বেশি আর কি। What is the most appropriate first line medication to induce the remission of ulcerative colitis? Rectal aminosalicylate, oral aminosalicylate plus rectal aminosalicylate, আর হচ্ছে oral prednisolone, intravenous corticosteroid, সাথে হচ্ছে rectal corticosteroid দিব। ওরাল অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট এন্ড রেকটাল অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট। তাহলে এখানে যেটা বলছে ওরা যে লেথার্জিক আছে রিমেন, কোলোনোস্কোপিতে আর কি, ইনফ্লামেটরি চেঞ্জ ইন দ্য অ্যাসেন্ডিং এবং ট্রান্সফার, সাথে হচ্ছে ডিসেন্ডিং কোলন। হ্যাঁ, ডিসেন্ডিং কোলন যেহেতু আছে তার মানে হচ্ছে আমরা পার রেক্টালটাও দিব, তার সাথে ওরাল দিব অ্যামাইনোস্যালিসাইলিক তথা মেসালাজিন আর কি। হ্যাঁ, তাহলে ওরাল অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট তথা মেসালাজিন প্লাস পার রেক্টাল মেসালাজিন, এই দুইটা হচ্ছে আমরা কম্বিনেশন দিব। আচ্ছা, এক্ষেত্রে একটু মানে একটা সিকোয়েন্স আছে আপনার আলসারেটিভ কোলাইটিসের পেশেন্টের ক্ষেত্রে। যদি কোনো মানে আলসারেটিভ কোলাইটিস পেশেন্টের অ্যাকিউট কন্ডিশন সিভিয়ার যদি হয় আর কি, সেক্ষেত্রে স্পেশালি স্টেরয়েডটা কিন্তু সাথে নিয়ে আসে। হ্যাঁ, স্টেরয়েডটাকে নিয়ে আসে। তো স্টেরয়েড তার সাথে হচ্ছে অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট তথা মেসালাজিন পাবে। যদি অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট স্টেরয়েড দেওয়ার পরেও পেশেন্টের ট্রিটমেন্টের রেসপন্স না করে, তখন হচ্ছে যে ড্রাগটাকে নিয়ে আসে সেটা হচ্ছে আপনার স্পেশালি সাইক্লোস্পোরিন। হ্যাঁ, সাইক্লোস্পোরিন সেক্ষেত্রে এর আগে অবশ্যই একটা ইয়ে করে নাই আপনার ওই একটা এক্স রে করে নেয় আর কি, ইন্টা অ্যাবডোমিনাল এক্স রে করে নেয়, দেখে যে মেগা কোলন আছে কিনা, এই জিনিসটা দেখে, অত 6 সেন্টিমিটার বেশি ডায়ামিটার আছে কিনা এটা দেখা হয়। তো এটা দেখার পরে যদি দেখে যে 6 সেন্টিমিটার বেশি আছে, পেশেন্টের হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল, এবং স্টেরয়েড এবং অ্যামাইনোস্যালিসাইলেট দেওয়ার পরেও যদি রেসপন্স না করে, তাহলে কিন্তু আমরা সাইক্লোস্পোরিনটা শুরু করব। জাস্ট সাইক্লোস্পোরিন দেওয়ার পরও যদি রেসপন্স না করে, তারপর হচ্ছে স্পেশালি সার্জারিতে যেতে হয়। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সিভিয়ার কন্ডিশনের ক্ষেত্রে। তাহলে এখানে মেইনলি আমরা এক্সটেন্সিভ ডিজিজ যদি হয়,
সেক্ষেত্রে আমরা টপিক্যাল তথা রেক্টাল অ্যামিনোস্যালিসাইলেট প্লাস হচ্ছে হাই ডোজ ওরাল অ্যামিনোস্যালিসাইলেট। If remission not achieved within the 4 weeks, stop the topical treatment and offer the high dose aminosalicylate plus oral corticosteroid. এরপর যদি কন্ট্রোল না হয় তাহলে সাইক্লোস্পোরিনে যাব, সাইক্লোস্পোরিনে কন্ট্রোল না হলে আমরা সার্জারিতে যাব। আচ্ছা, 56 years old man present with a cramping abdominal pain, সাথে হচ্ছে watery diarrhea, হ্যাঁ? He reports that the symptom persisting for the last 4 weeks and denies any blood loss in the stool. So he has been taking omeprazole for gastroesophageal reflux disease several years now. তাহলে একটা পেশেন্ট ওমিপ্রাজল খায়, এখন হচ্ছে মানে নন ব্লাডি ডায়রিয়া, ওয়াটারি ডায়রিয়া। ডায়াগনোসিস কি বলা যায়? Clostridium difficile. নন ব্লাডি ডায়রিয়া, সো ওয়াটারি ডায়রিয়া। ক্লোস্ট্রিডিয়াম বলবেন না অন্য কিছু বলা যায়? মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিস বলা যায় না আপনার? আচ্ছা, মেনলি যেহেতু ওয়াটারি ডায়রিয়া, হ্যাঁ, তো এটা ওয়াটারি। ঠিক আছে। আপনি যেটা বলছেন যে ইয়া হতে পারে, ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডেফিসিয়েন্সি হতে পারে, অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, বাট যেহেতু ওয়াটারি শব্দটা নিয়ে আসছে মেইনলি, আর কোনো কিছু ওরা দেয় নাই, হ্যাঁ, তাহলে আমরা মাইক্রোস্কোপ। ওর ফিডারটা সিদ্ধ দিছি, অফ করে দিও। হ্যাঁ, আর এখানে ওটা আরেকটা মেসেজ করছিলাম, ফিডারটা সিদ্ধ দাও। গুরুত্বপূর্ণ কথা কিন্তু বলছে, হ্যাঁ, পেশেন্টের সেভারাল ইয়ার্স ধরে সে কিন্তু ওমিপ্রাজল খাচ্ছে, মানে অনেক বছর ধরে, তো কয়েক বছর ধরে খাচ্ছে। তাহলে সি ডেফিসিলিটি তো আর কয়েক বছর যারা খায় তাদের হয় না, যারা ধরে 14-15 দিন খাওয়াইছে, খাওয়া শুরু করছে, তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে সি ডেফিসিলিটি মেনলি হয়ে থাকে। তো এই ক্ষেত্রে যেহেতু কয়েক বছর একটা হিস্ট্রি আছে, সো এই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিসটা মাথায় নিতে হবে। আর এই ক্ষেত্রে আমাদের চয়েস অফ ইনভেস্টিগেশন কি করবেন? কোলোনোস্কোপি বায়োপসি। এক্স্যাক্টলি, তাহলে কোলোনোস্কোপি বায়োপসি করব, যেখানে লিম্ফোসাইটিক কিছুটা ইনফিলট্রেশন আমরা পাবো আর কি। তাহলে প্রথম পাবো ইনহিবিটর কজেস মাইক্রোস্কোপিক কোলাইটিস, সো এটা পড়ুন। এছাড়া পিপিআই এর সাথে অ্যানাসাইট এর কথাটা অনেক সময় পরীক্ষাতে বলে দিবে কিন্তু, হ্যাঁ, অ্যানাসাইট। Yeah. So 54-year-old man present to the GP with a pain in his hands. So দুই হাতে ব্যথা. So he has no significant past medical history. On examination, there are the osteoarthritic changes in his hands. So skin was noted to have the slate gray appearance. Plain radiography of the hands demonstrate the hook-like osteophyte at the second and third digits at the metacarpopharyngeal joint. Given the likely diagnosis, what are the best mean of monitoring treatment response in this condition? তাহমিদ আহমেদ, আপনার সাইড থেকে নয়েজ হচ্ছে, হ্যাঁ, তুমি করে রাখলাম। আচ্ছা, যেটা জানতে চাইবো, given the likely diagnosis, what are the best means of monitoring treatment response to this condition? HbA1c দেখবো, IGF-1 দেখবো, সেরাম আয়রন দেখবো, টোটাল আয়রন বাইন্ডিং ক্যাপাসিটি, ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন লেভেলটা দেখবো। ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন। আচ্ছা, তাহলে এখানে আমাদের ডায়াগনোসিসটা কি বলা যায়? হেমোক্রোমাটোসিস। হেমোক্রোমাটোসিস। আর হুক লাইক অস্টিওপাইট, দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে আমরা সিউডো গাউটের ক্ষেত্রে পাই আর কি, যেটাকে আমরা লিনিয়ার ক্যালসিফিকেশন অফ আর্টিকুলার কার্টিলেজ, হ্যাঁ, যেটাকে আমরা বলে থাকি। তো এইটা হচ্ছে হুক লাইক একটা অস্টিওপাইট ফর্মেশন হয়েছে, যেটা সেকেন্ড এন্ড থার্ড ডিজিট অফ দ্য মেটাকার্পোফ্যারিঞ্জিয়াল জয়েন্টে, দ্যাট মিনস এটা ইন্ডিকেট করতেছে সিউডো গাউট। আর সিউডো গাউটের একটা কজ হচ্ছে হেমোক্রোমাটোসিস, হ্যাঁ। তাহলে এজ এ হেমোক্রোমাটোসিস ডায়াগনোসিস, সো আমাদের মনিটরিং এ অ্যাজ পার দ্য ট্রিটমেন্ট রেসপন্স, সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশনটা আমরা দেখতে পারি। ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন ছাড়াও আরেকটা জিনিস দেখা যায়, সেটা আমরা কিন্তু এর আগেও কয়েকটা কোশ্চেনে পাইছিলাম, মনে আছে কি? পেরিফেরিজিন। পেরিফেরিজিন। ফেরিটিন, ইয়েস। আর হেমোক্রোমাটোসিসের ট্রিটমেন্ট মানে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট কি করা হয়? ভেনিসেকশন করা হয় 50 আসা পর্যন্ত। 50% এর বেশি যদি ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশন থাকে তাহলে আমরা ভেনিসেকশন করি। আর তো আমাদের টার্গেট হচ্ছে 50% এর নিচে রাখা আর কি ট্রান্সপারেন্ট স্যাচুরেশনটাকে। ওকে, সো নেক্সট কোশ্চেনটা আমাদের অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি পজিটিভ, তাহলে আমাদের ডায়াগনোসিস কি বলা যায়? পিভিসি। পিভিসি। Which one of the following is the next most appropriate investigation
তাহলে আমাদের একটু পড়তে হবে কি বলছে নেক্সট মোস্ট যেহেতু বলছে আর কি 54-year-old woman acute medical take abnormal blood test report দিয়ে জিপির কাছে আসছে পেটিক আছে এবং ম্যালাস নন স্পেসিফিক আর্টেরিয়া he is investigated by the GP as a dry eye and mouth and generalized itchy আছে হ্যাঁ সো এই জায়গাটায় যে ড্রাই আইস এন্ড ড্রাই মাউথ সো এটা আরেকটা ইন্ডিকেট করে অটোইমিউন ডিজিজ শগ্রেন সিনড্রোম। ইয়েস অটোইমিউন ডিজিজ শগ্রেন সিনড্রোম আমরা বলতে পারি আচ্ছা এখন on examination he has excoriation mark over her arms legs and the trunk otherwise she প্রকাশ ভৌমিক দাদা নয়েজ হচ্ছে আপনার সাইড থেকে হ্যাঁ আচ্ছা otherwise she examines normally blood test করছে এখানে আমাদের অ্যাবনর্মালিটির মধ্যে বিলিরুবিনটা একটু বেশি আছে 30 আর এএলপিটা একটু বাড়ছে আর কি খুব সিগনিফিকেন্ট না এএসটি গামাজিটি ভালো অ্যালবুমিনও ভালো আছে মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি পজিটিভ আছে আর কি ওকে তাহলে মেইনলি এখানে তার ইচিনেসটা আছে তার সাথে ড্রাই আই ড্রাই মাউথ আছে আর কি সো সগ্রেন আছে তার সাথে সগ্রেন একটা অটোইমিউন ডিজিজ প্রাইমারি biliary cholangitis একটা অটোইমিউন ডিজিজ এখন কথা হচ্ছে which of the following is the next most appropriate investigation সো এনটিআরও অর্থাৎ এসএসএ এন্টিলা biliary tract আল্ট্রাসাউন্ড করব ইআরসিপি করব লিভার বায়োপসি করব সিটি থোরাক্স অ্যাবডোমেন এন্ড পেলভিস করব ইয়েস অ্যান্টি রো অ্যান্টি লা না অ্যান্টি লা করব না মেইনলি তার যেহেতু না এখানে আমাকে পিবিসিটাকে মেইনলি হচ্ছে স্টেবিলাইজ করতে হবে আর কি ডায়াগনোসিস হ্যাঁ যেহেতু তার ইচিনেস আছে ফ্যাটিগ আছে তার সাথে হচ্ছে আমা পজিটিভ আছে তাহলে আমি যেটা করতে পারি এখন সেটা হচ্ছে আমাদের নেক্সট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন এমআরসিপি হইলে কিন্তু এমআরসিপি অর্ডার দেয় নাই তাহলে এমআরসিপি যেহেতু দেয় নাই তার স্বাস্থ্য বাইকে দিয়ে করতে পারি ইনভেস্টিগেশন সেটা হচ্ছে ইআরসিপি আল্ট্রাসোনোগ্রাম না ইআরসিপি তে যাওয়া যাবে না ইআরসিপি কিন্তু ইনভেসিভ ইনভেস্টিগেশন হ্যাঁ ইনিশিয়ালি ইনভেসিভ ইনভেস্টিগেশন কখনোই করবে না ঠিক আছে ইনভেসিভ ইনভেস্টিগেশন কখনোই করবে না যদি ইনিশিয়ালি এমআরসিপির পরে মনে হয় যে এটা অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস একটা অবস্ট্রাকটিভ কেস হয়েছে বা একটা স্টোন আসছে সামথিং কিছু রং তখন হচ্ছে আমার ইআরসিপির দিকে যাবে আর কি হ্যাঁ আদারওয়াইজ কিন্তু ইআরসিপি তে যায় না সাধারণত ইনিশিয়াল এমআরসিপি না থাকলে আমরা হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব The imaging is required before making the diagnosis PBC to exclude the extrahepatic biliary কোনো obstruction আছে কিনা সেটা দেখার জন্য ফার্স্ট হচ্ছে আমরা এমআরসিপি যদি এমআরসিপিটা না থাকে তাহলে আমরা হচ্ছে যেটা করব আল্ট্রাসোনোগ্রাম ওকে ওরা হচ্ছে শগ্রেন সিনড্রোমটাকে অ্যাসোসিয়েট করে দিচ্ছে যেহেতু ম্যাক্সিমাম পেশেন্টে শগ্রেনটা থাকে প্রায় 80% কেসে আর এজ এ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাম পোরাইটাস সাইক্লিকোলেস্টেরামাইন আর ডেফিনিটিভ ট্রিটমেন্ট শব্দটা বললে আমরা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট ইফ বিলিরুবিন মোর দেন 100 মেজর ইন্ডিকেশন ফর লিভার ট্রান্সপ্লান্ট হ্যাঁ এটা কিন্তু একটু খেয়াল রাখতে হবে 100 এর বেশি থাকলে Which one of the following is not a feature of Pulse-Jaeger syndrome? Intestinal obstruction, pigmented lesion of palms, more than 10-fold increase the gastrointestinal malignancy, osteomas, iron deficiency, anemia. Osteoma, yes, osteomas, sarcoma, এগুলো মেইনলি হচ্ছে গার্ডেনারের সাথে রিলেটেড আর কি গার্ডেনার সিনড্রোমের সাথে রিলেটেড ফাইব্রোমা লাইপোমা অস্টিওমা হ্যাঁ এই তিনটা হচ্ছে মেইনলি গার্ডেনার সিনড্রোমের সাথে রিলেটেড পুলজেগার সিনড্রোমে এখানে মেইনলি হামাটোমাটাস পলিপ থাকবে যেটা বলা হয়ে থাকে 100 থেকে 1000 এর বেশিও পলিপ থাকতে পারে হ্যাঁ আবার নন পলিপোসিস কোলোরেক্টাল যে ক্যান্সার ওইখানেও পলিপ থাকে বাট ওইখানে পলিপের সংখ্যা আপনার 3-4টার মতো এরকম থাকে ঠিক আছে সো অনেক সময় কিন্তু এই 3-4টা পলিপের কথা বলেও ওরা কনফিউশন করাই ফেলবে হ্যাঁ এটা খেয়াল রাখবেন সো পোস্ট-জ্যাগার সিনড্রোম এগুলোতে মানে অনেক পলিপ থাকে মানে পলিপোসিস যেগুলো এডেনোমাটাস পলিপোসিস কোলাই যেগুলো আছে এগুলোতে অনেক পলিপ থাকে 100 বা 1000 এর বেশি বাট নন পলিপোসিস কোলোরেক্টাল ক্যান্সারও পলিপ থাকে সংখ্যা হচ্ছে 2-4টার মতো থাকে
আরটা হচ্ছে পিগমেন্টেড লেশন, এইটা পেরি ওরাল পিগমেন্টেশন, লিপসে হতে পারে, মিউকোসাতে হতে পারে, ওরাল মিউকোসা, ফেস, পাম এন্ড সোলের দিকেও পিগমেন্টেশনটা থাকে। খুব ইম্পর্টেন্ট, অটোসোমাল ডমিনেন্ট কন্ডিশন। ওকে, হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোর্স অফ অ্যাকশন? হ্যাঁ, মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট কোর্স অফ অ্যাকশন আমরা কি দিতে পারি? 29-year-old man reviewed as an outpatient 4 weeks ago. He presented with a 1 month history of bloody diarrhea. হ্যাঁ, 4 weeks ago, এক মাস ধরে the bloody diarrhea. He was previously fit and well prior to this episode. When initially reviewed, he was passing on average 4 loose stool a day with some visible blood. আচ্ছা, he was hemodynamically stable আছে, no fever, blood কেন হচ্ছে hemoglobin, platelet, WBC, CRP ভালোই আছে। Colonoscopy show extensive inflammatory changes considered ulcerative colitis, and he was started on the oral mesalazine. Review appointment was made by today, and unfortunately there has been no significant changes in his symptom. He is still passing around as a 4 bloody stool a day, and although remained systematically well, মানে স্টেবল আছে আর কি হেমোডাইনামিক্যালি। যেহেতু মেসালাজিন কাজ করে না, তাহলে মেসালাজিনের পরে যে ড্রাগটা আমরা অ্যাড করি সেটার নামটা কি এমনি বলেন? স্টেরয়েড। স্টেরয়েড, তাই না? স্টেরয়েড দিব। আর যদি সিভিয়ার কন্ডিশনে স্টেরয়েডও কাজ না করে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সাইক্লোস্পোরিনে যাব। ঠিক আছে, সাইক্লোস্পোরিনও জাস্ট অপারেশনের আগে আর কি দেয়, আর সাইক্লোস্পোরিনও কাজ না হলে আমরা সার্জারিতে যাব। জাস্ট এইটুকু খেয়াল রাখবেন, তাইলে হবে। ফার্স্ট কথা হচ্ছে রেকটাল কোলাইটিস, সো পারোরেকটাল মেসালাজিন, এটা কিন্তু পরীক্ষা সবচেয়ে বেশি আসছে ট্রিটমেন্টে অ্যাকিউট কন্ডিশনে। আচ্ছা, 2 নম্বর কথা হচ্ছে এক্সটেন্সিভ কোলাইটিস যদি থাকে, এক্সটেন্সিভ মানে শুধু রেকটাম না, আদার পার্ট অফ কোলন মানে অ্যাসেন্ডিং বা ট্রান্সভার্স কোলনকেও ধরছে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে ওরাল মেসালাজিনটা অ্যাড করবো, সাথে পারোরেকটাল মেসালাজিন দিব। এইটুকু সিকোয়েন্স খেয়াল রাখবেন। এইটাতে কাজ যদি না হয় মেসালাজিনে, তাহলে আমরা হচ্ছে ওরাল স্টেরয়েডটা শুরু করবো, প্রেডনিসোলন। যদি প্রেডনিসোলনও কাজ না করে, তারপরে আমরা যাব হচ্ছে সাইক্লোস্পোরিন। সাইক্লোস্পোরিন কাজ না করলে যাব হচ্ছে সার্জারি। এইটুকু একটু লেয়ারটাকে সাবসেট করতে হলে এই ট্রিটমেন্টটাতে আগাইতে হবে। জাস্ট এইটুকু জানলে হবে। অনেক কিছু বলা আছে গাইডলাইনে, পেশায় পেশায় এত কিছু মনে থাকবে না। আরেকটা হচ্ছে আমরা অ্যাকিউট প্লেয়ার কন্ডিশনটা সাবসাইড করার পরে পেশেন্টটাকে প্রফাইলেকটিক হিসাবে এজ এ প্রিভেন্টিভ থেরাপি দিতে হবে, এবং সেই ক্ষেত্রে আমরা ওরাল মেসালাজিন দিব। হ্যাঁ, প্রিভেন্টিভ থেরাপি হিসেবে ওরাল মেসালাজিন দিব ইন কেস অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস। আর ক্রোনস ডিজিজের ক্ষেত্রে যেন আমরা কি দেই প্রফাইলেকটিক? এজাথিওপ্রাইন। এজাথিওপ্রিন হচ্ছে আমরা দিব আর কি, ইমোরান নামে এটা বাজারে পাওয়া যায় আর কি। আচ্ছা, তাহলে নেক্সট স্টেপ আমরা হচ্ছে ওরাল প্রেডনিসোলনটাকে অ্যাড করব। ভাই স্টেপগুলো আবার একটু বলবেন? হ্যাঁ, আলসারেটিভ কোলাইটিস, আলসারেটিভ কোলাইটিসে আপনার অ্যাকিউট ফ্লেয়ারটাকে সাবসাইড করতে হলে আমরা হচ্ছে প্রথম স্টেপে আমরা মেসালাজিন দিব। হ্যাঁ, তো ওরাও যদি বলে দেয় কোশ্চেনের মধ্যে পেশেন্টের অনলি রেকটাল কোলাইটিস আছে, তাহলে আমরা শুধু পার রেকটাল মেসালাজিন দিব। ওকে, আর যদি বলে যে তার এক্সটেন্সিভ কোলাইটিস আছে, এক্সটেন্সিভ কোলাইটিস মানে অ্যাসেন্ডিং কোলন, ট্রান্সভার্স কোলন প্লাস ডিসেন্ডিং কোলনকে ধরছে, তাহলে আমরা পার রেকটাল মেসালাজিন তো দিবই, তার সাথে হচ্ছে ওরাল মেসালাজিনও অ্যাড করব। ঠিক আছে, তাহলে এক্সটেন্সিভ বললে পার রেকটালও যাবে, তার সাথে ওরালও যাবে। ওরাল এবং পার রেকটাল দেওয়ার পরে যদি রেসপন্স না করে, তারপরে আমাদের কাজ হচ্ছে স্টেরয়েড অ্যাড করে দেওয়া। ঠিক আছে, প্রেডনিসোলন। প্রেডনিসোলন যদি কাজ না করে, তাহলে হচ্ছে সাইক্লোস্পোরিন অ্যাড করা। হ্যাঁ, সাইক্লোস্পোরিনটা আমাদের আরো কিছু জিনিস দেখতে হয়, এটা সিভিয়ার কোলাইটিস কিনা, মেগাকোলন ডেভেলপ করছে কিনা, পেশেন্টটা হেমোডাইনামিক্যালি আনস্টেবল হয়ে গেছে কিনা। ঠিক আছে, এই জিনিসগুলো একটু দেখতে হয়। হ্যাঁ, যদি থাকে তাহলে হচ্ছে আমরা সাইক্লোস্পোরিন দিব। সাইক্লোস্পোরিনও যদি দেওয়ার পর রেসপন্স না করে, তাহলে হচ্ছে সার্জারি করব। ঠিক আছে, এইটুকু। এগুলো কি অ্যাড অন থেরাপি হিসেবে থাকবে তাই না? মানে ওরাল মেসালাজিনের সাথে এগুলো যোগ হবে? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এগুলো অ্যাড অন থেরাপি হবে সবগুলাই। স্টেপ বাই স্টেপ অ্যাড অন থেরাপি হবে। আর প্রফাইলেকটিক ড্রাগ মানে অ্যাকিউট কন্ডিশনটা সাবসাইড হওয়ার পরে আমরা হচ্ছে শুধু ওরাল মেসালাজিন দেব ইন কেস অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা আমাদের, ইউ আর রিভিউ এ 45-year-old woman who has history of celiac disease, GI ক্লিনিকে আসছে। Your consultant asked you to check that she is up to date with her immunization.
She is otherwise fit and well, and her celiac disease is well controlled. Why do patients with the celiac disease require regular immunization? এমনি বলেন তো কেন আমরা তাকে রেগুলার ইমিউনাইজেশন দিতে হবে সিলিয়াক ডিজিজ পেশেন্টকে? হাইপারস্প্লেনিজম হাইপারস্প্লেনিজম হয়ে যায় তো, এক্স্যাক্টলি স্প্লেনিক অ্যাট্রফি। এক্স্যাক্টলি তাহলে স্প্লিন কাইটটা ফেলে যেরকম আমরা ট্রিটমেন্ট দেই, আমরা হচ্ছে হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা টাইপ বি এর এগেনস্টে দেই, তারপর হচ্ছে নেইসেরিয়া মেনিনজাইটিসের এগেনস্টে দেই, তারপর হচ্ছে স্ট্রেপ্টোকক্কাস রিলেটেড করে আমরা হচ্ছে তাকে ট্রিটমেন্ট দিই আর কি। তো ওই ট্রিটমেন্টে আমরা এখানেও কন্টিনিউ করতে হবে। তাহলে এটা আনসার হচ্ছে ফাংশনালি হাইপোস্প্লেনিজম হয়ে যায়, সেই জন্য আমরা তাকে ইমিউনাইজেশন করতে হবে। আচ্ছা, 50-year-old man who is known to have the obesity hypertension comes for review. তাহলে obesity hypertension BMI কিন্তু বেশি আছে 38, তার সাথে পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার বেশি ডেসপাইট রেমিপ্রিল এবং থায়াজাইড খায়। লাইফস্টাইল and trial of Orlistat have failed to reduce his weight. Which one of the following is the most suitable intervention? Biliopancreatic diversion with the duodenal switch, a laparoscopic adjustable gastric banding করব, trial of sibutramine, referral for counseling to discuss his excessive eating, slavish gastrectomy করে দিব। সেলেব গ্যাস্ট্রিকটমি হবে। বুঝতেছি না। তাহলে আর হচ্ছে তাকে লাইফস্টাইল মডিফিকেশন করছে, অরলিস্টেটও দিছে, এরপরে কি করবো? ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাডজাস্টেবল গ্যাস্ট্রিক বেন্ডিং। ওরা বলছে ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাডজাস্টেবল গ্যাস্ট্রিক ব্যান্ডিং করে দিতে হবে। হ্যাঁ, আচ্ছা, এখানে trial of sibutramine would not be the appropriate given in poorly controlled hypertension. So laparoscopic adjustable gastric bending is the intervention of choice in case of BMI যদি less than 40 থাকে সেই ক্ষেত্রে। আচ্ছা, এখানে BMI রিলেটেড যে ট্রিটমেন্ট আছে, এখানে আমাদের টাইপ অফ বেরিয়াট্রিক সার্জারি আর কি। প্রথমে যে প্রাইমারিলি রেস্ট্রিকটিভ অপারেশন লাইক হচ্ছে ল্যাপারোস্কোপিক অ্যাডজাস্টেবল গ্যাস্ট্রিক বেন্ডিং সার্জারি, যাদের BMI হচ্ছে 30 থেকে 39 হয় আর কি। নর্মালি এটা হচ্ছে ফার্স্ট টাইম ইন্টারভেনশন। আর এটা কি করে প্রডিউস দ্য লেস ওয়েট লস দেন দ্য ম্যালঅ্যাবজর্পটিভ and mixed procedure, but it has a fewer complication. আর সালভেজ গ্যাস্ট্রিকটমি আমরা কখন করব? যে স্টোমাক ইজ রিডিউস ইজ টু অ্যাবাউট হচ্ছে 15% ইটস অরিজিনাল সাইজ থেকে হচ্ছে 15% কমাই ফেলে আর কি। তাহলে খাবার দাবার কম খাবে। ইন্ট্রাগ্যাস্ট্রিক ব্যালন দিতে পারি, লাইক হচ্ছে ব্যালন ক্যান বি লেফট ইন দ্য স্টোমাক টু দ্য ম্যাক্সিমাম 6 আওয়ার্সে রাখতে হবে। ওই যে ব্যালন থাকতে খাবার খাবে না আর কি, ব্যালন দেওয়া স্টোমাক ফুল হয়ে থাকবে। আচ্ছা, প্রাইমারিলি ম্যাল অ্যাবজর্পটিভ অপারেশন করে দিতে পারে, সেটা হচ্ছে বিলিও প্যানক্রিয়াটিক ডাইভার্সন করে দিতে পারে। তাহলে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটিক ইনসাফিসিয়েন্সির জন্য তার অ্যাবজর্পশন কম হবে, এন্ড ডিউডেনাল সুইচ করে দেওয়া যেতে পারে। ইউজুয়ালি রিজার্ভ ফর ভেরি অবেস পেশেন্ট যাদের BMI হচ্ছে আপনার 60 বেশি। হ্যাঁ, আচ্ছা, মিক্সড অপারেশন সেটা হচ্ছে রক্স এন্ড ওয়াই গ্যাস্ট্রিক বাইপাস সার্জারি করা যেতে পারে, বোথ রেস্ট্রিকটিভ এন্ড ম্যাল অবজর্পটিভ ইন অ্যাকশন হিসাবে এটা কাজ করবে। 46-year-old male complained of aching in his hands and feet for the several months. He also reported a diarrhea and colic abdominal pain. তাহলে হাতে পায়ে ব্যথা আছে, জয়েন্ট পেন সাথে ডায়রিয়া, তার মানে হচ্ছে হুইপলস ডিজিজ, মোস্ট লাইকলি কজ টিপোরামে হোটেলি। আচ্ছা, তারপরের কোশ্চেনটা আসি আমরা। 70-year-old woman present with difficulty swallowing, chronic cough as with the occasional swelling in the neck. এই একটা পয়েন্ট দিয়ে কিন্তু আমার ডায়াগনোসিস হয়ে যায়, ক্রনিক কাফ। ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। আরেকটা শব্দ ইউজ করে, সেটা হচ্ছে হ্যালিটোসিস। ইয়েস, তাহলে এটা ফ্যারেঞ্জিয়াল পাউচ। খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু এই পয়েন্টগুলা। ডিসফেজিয়া, রিগাজিটেশন, অ্যাসপিরেশন, এই যে নেক সোয়েলিং, তারপর হচ্ছে হ্যালিটোসিস। সো বেরিয়াম সোয়ালো করবো, এটা ইম্পর্টেন্ট ইনভেস্টিগেশন। 45-year-old man present with diarrhea, abdominal cramp, and 5 kilo weight loss over the 6 months. So he has past medical history of Hashimoto thyroiditis এবং gallstone. তার মানে এটা একটা autoimmune disease, তো আরেকটা autoimmune disease প্যাক করতে হবে। And he has endoscopy and biopsies taken and show the bullous atrophy with intestinal mucosa. তাহলে একটা পেশেন্টের bullous atrophy আছে, তার এদিক weight loss, diarrhea আছে 6 মাস ধরে। তাহলে এটা কি ডিজিজ হবে? Celiac disease. Celiac disease.
এক্স্যাক্টলি সিলিয়াক ডিজিজ। সিলিয়াক ডিজিজে HLA কোনটা জানি আমরা অ্যাসোসিয়েটেড পাবো? DQ2, DQ8. DQ2 এবং DQ8 এই দুইটা হচ্ছে আমরা সিলিয়াক ডিজিজের ক্ষেত্রে পাবো। 8টা হচ্ছে 80% আর DQ2টা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি থাকে 95% কেস। আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা আমাদের what is the next most appropriate investigation to order? হ্যাঁ, next most appropriate investigation. 38-year-old woman present with the ED with the sudden onset abdominal pain, nausea আছে, হ্যাঁ, তাহলে ED-তে আসছে sudden onset abdominal pain এবং হচ্ছে nausea. He has no past medical history and takes the combined oral contraceptive pill. তাহলে এখানে একটা কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর, হ্যাঁ, OCP. On examination, her observation are normal. Her abdomen is distended with the tenderness in the right upper quadrant and palpable liver is shifting downwards হচ্ছে পজিটিভ আছে। তার মানে এখানে অ্যাসাইটিস ডেভেলপ করছে, হ্যাঁ। তাহলে পেশেন্ট ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল খায়, তার রাইট আপার কোয়াড্রেন্ট টেন্ডারনেস সাথে হচ্ছে শিফটিং ডাউননেস পজিটিভ। একটা ডিডি বলেন না, এটা কি হবে ডায়াগনোসিস? Butcher's. এক্সিলেন্ট, এক্সিলেন্ট, এটা হচ্ছে বার্চুরি সিনড্রোম, তাই না? যেহেতু থ্রম্বো এম্বোলিজমের একটা রিস্ক ফ্যাক্টর আমাদের ওসিপি। ওকে, আচ্ছা, টেন্ডার হেপাটোমেগালি তার সাথে হচ্ছে অ্যাসাইটিস আছে আর কি। আর এখানে বিলিরুবিন টিরুবিন লিভার ফাংশনটা একটু ডিএনএস থাকবে, বিলিরুবিনটা একটু বেশি আছে, এআরটিটা একটু বেশি আছে। ওকে, তাহলে হোয়াট ইজ দ্য নেক্সট মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টিগেশন টু অর্ডার? কোনটা করবেন বার্চুরির ক্ষেত্রে? ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড। এটা কিন্তু বেশ কয়েকবার পরীক্ষা আসছে, হ্যাঁ, বার্চুরির ক্ষেত্রে ডপলার আল্ট্রাসাউন্ড করতে হবে। আচ্ছা, 65 years old woman was found to be positive for H. pylori and was commenced triple therapy as eradication. Our DP wants to test if the eradication therapy has worked as the woman is still experiencing symptoms. Which of the following is the most appropriate post-eradication therapy testing? তাহলে কোন টেস্টটা করে আমরা শিওর হব? ইউরিয়া ব্রেড টেস্ট। তাহলে এটা হচ্ছে ইউরিয়া ব্রেড টেস্ট। সো H. pylori ক্ষেত্রে প্রথমে টেস্ট, তারপরে ট্রিট, তারপরে আবার টেস্ট। হ্যাঁ, তাহলে প্রথম হচ্ছে 13 কার্বন ইউরিয়া ব্রেড টেস্ট করব, তারপরে ট্রিটমেন্ট দিব, ইরাডিকেশন হয়েছে কিনা সেটার জন্য আবার ইউরিয়া ব্রেড টেস্ট আবার করতে হবে। Which of the following features is least? এই শব্দগুলো কিন্তু খারাপ, হ্যাঁ, এগুলো উল্টা পাল্টা লাগাই দেয়। তাহলে least associated with the ulcerative colitis. So inflammatory cell infiltrate in the lamina propria. এটা কি সত্য না মিথ্যা বলেন তো? সত্য। Pseudopolyp, non-crescent granuloma মিথ্যা। হবে? এটা মিথ্যা। হ্যাঁ, তাহলে নন ক্যাজেটিং গ্রানুলোমা এটা মেইনলি ক্রোনস ডিজিজের ক্ষেত্রে আমরা পাই, হ্যাঁ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আলসারেটিভ কোলাইটিসে থাকে না। আর গবলেটস এর ডিপ্রেশন থাকে, ওকে, ক্রিপ্ট অ্যাবসেস থাকে, ওকে, আর ইনফ্লামেশন মিউকোসা এবং সাবমিউকোসাতে কনফাইন থাকে। ওকে, সো হোয়াট ট্রিটমেন্ট শুড বি স্টার্টেড? হ্যাঁ, হোয়াট এজিয়েটিং গ্রানুলোমা হয় মনে হয়। তাহলে আমরা কি ট্রিটমেন্ট দিব এখন? পেশেন্টের 70 ইয়ার্স এর পেশেন্ট আসছে, ইউরিন ইনফেকশন রিকোয়ার্ড সেভারাল কোর্সেস অফ অ্যান্টিবায়োটিক খাইছে সে। পেশেন্ট সিমটমস হ্যাড ইনিশিয়ালি ইমপ্রুভ, হাউএভার দে ডেভেলপ সাম ডায়রিয়া। তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক খাইছে, এখন ডায়রিয়া। ডায়াগনোসিস কি বলবেন? তাহলে এটা হচ্ছে সিউডোমেমব্রেনাস। তাহমিদ ভাই আপনার সাইড থেকে এবং প্রকাশ ভৌমিক নয়েজ কটকট। হ্যাঁ, আপনি যখন কথা বলবেন তখন একটু মানে আনমিউট করে নিলে ভালো হবে আর কি। আচ্ছা, তাহলে অ্যান্টিবায়োটিক খাইছে, তারপর হচ্ছে ডায়রিয়া। সো আমরা বলেই ফেললাম ডায়াগনোসিস সিউডোমেমব্রেনাস কোলাইটিস। এখন দেখতে হবে পেশেন্টের হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল নাকি আনস্টেবল, সিভিয়ারিটি তার দেখতে হবে আর কি। তাহলে আমরা ট্রিটমেন্টটা ওইভাবে প্রসিড করবো, হ্যাঁ। তাহলে some diarrhea, vomiting few days ago, and therefore kept in the hospital. Today, the patient appeared to have the deteriorated with the worsening diarrhea and new abdominal pain. Stool sample taken at the onset of the diarrhea confirmed as a C. difficile acid. CT abdomen is performed demonstrating the partial ileus
and evidence of severe disease. Okay, তাহলে সিভিয়ার ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি এখন তার হয়েছে আর কি। সো সিভিয়ারের ক্ষেত্রে আমরা কি দিয়ে ট্রিটমেন্টটা জানি করব? ওরাল Oral vancomycin, IV metronidazole. ওরাল, আর ওরাল ভ্যানকো। তো ওরাল ব্যানকো অলওয়েজ ওরালি দিতে হবে, হ্যাঁ ব্যানকোটা, আর আইবি হচ্ছে মেট্রোনিডাজোল। আচ্ছা, ওকে। What is the most likely diagnosis? Most likely diagnosis কি হতে পারে? 27 years old woman present for review and she described herself as having IBS. So IBS আছে যদি বলে তাহলে মাথার মধ্যে একটা ডিডি আপনার নিয়ে আসতে হবে। সেই ডিডিটা কোন কি হতে পারে? স্মল বাওয়েল হুম, ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ সিনড্রোম। না না না, সেই ডিডিটা হতে পারে আপনার ইনফ্লামেটরি বাউল ডিজিজ অথবা সিলিয়াক ডিজিজ। এইগুলো হচ্ছে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যদি আইবিএস বললা দেয় আর কি। বাট আইবিএস বললে আইবিএস না আর কি, এটা অন্য একটা ডিজিজ, তার সাথে এটাকে ইন্ডিকেট করাচ্ছে। আইবিএস এ যেমন ডায়রিয়া থাকে, অ্যাবডোমিনাল পেইন থাকে, এইগুলোর কথা আর কি বুঝাইছে আইবিএস দিয়ে। For the past 2 years, he has suffered intermittent bouts of abdominal pain, bloating, এবং nose stool আছে, হ্যাঁ? তাহলে তিনটা ক্লু আমরা পাইলাম। For the past 2 weeks, however, the symptoms have been much worse. She is now passing around with 3 to 4 watery gray fourth stool per day, malabsorption, and her abdominal bloating, cramp, and has also worsened, and she is suffering from extensive flatulence and jogging by the just fitting her clothes. She also feels that she has lost weight and some blood test করছে, এখানে anemia আছে 10.9 hemoglobin, platelets WBC, ferritin কিন্তু কমে গেছে 15, ভিটামিন B12 নরমালি, ফোলেটের পরিমাণটাও কমে আসছে আর কি। আচ্ছা, what is the most likely diagnosis? Crohn's, celiac, infective exacerbation, irritable bowel syndrome, ulcerative colitis, bacterial overgrowth syndrome. সিলিয়াক ডিজিজ। এক্স্যাক্টলি, এটা হচ্ছে সিলিয়াক ডিজিজে বোথ অ্যানিমিয়া হয়। হ্যাঁ, বাইমোডাল অ্যানিমিয়া মেইনলি সিলিয়াক ডিজিজে হয়। তো এখানে আমাদের হিমোগ্লোবিন কম, আবার ফেরিন কম, তার মানে মাইক্রোসাইটিক। আর এখানে ফোলেট ডেফিসিয়েন্সি আছে, ভিটামিন B12 মেবি কম আর কি, নর্মালের চেয়ে কম আছে হয়তো বা, নর্মাল মানটা মনে নাই। তাহলে এখানে বাইমোডাল একটা মানে অ্যানিমিয়ার ফিচার আছে, তার সাথে পেশেন্টের হচ্ছে ম্যাল অ্যাবজর্পশনের ফিচার আছে, তাই না? ফোর্থ স্টুল আছে, ম্যাল অ্যাবজর্পশনের ফিচার আছে, যেটা হচ্ছে সিলিয়াক ডিজিজ আমরা পেয়ে থাকি। সো এটা মোস্ট লাইকলি হচ্ছে সিলিয়াক ডিজিজ। Which of the following condition is least associated with the H. pylori? Gastric carcinoma, B cell lymphoma of the male tissue, gastroesophageal reflux, atrophic gastritis, peptic ulcer disease. This জার্ট। তাহলে Yeah, যা okay. হয় না H. pyloriতে আর কি। তাহলে এখানে the role of H. pylori in JARD is unclear. There is currently no rule in JARD for the eradication of H. pylori. JARD থেকে H. pylori eradication করে লাভ নাই। 64-year-old man present with a GP with a several months of dysphagia, weight loss, সাথে হচ্ছে vomiting. বয়সটা কিন্তু একটু বেশি আছে, বয়স হচ্ছে 64, হ্যাঁ? 64 যদি বয়স বেশি, অবশ্যই ডিসপ্লেজিয়া থাকলে ক্যান্সার চিন্তা করবেন আগে। আচ্ছা, হি হ্যাজ, তার সাথে ওয়েট লস আছে, ডিসপ্লেজিয়া আছে, সো এজ বেশি। হি হ্যাজ ব্যাকগ্রাউন্ড অফ গ্যাস্ট্রোএসোফেজিয়াল রিফ্লাক্স, তাহলে রিফ্লাক্সের সাথে কোন ক্যান্সার রিলেটেড থাকবে? অ্যাডিনোকার্সিনোমা। এক্স্যাক্টলি, এসোফেজিয়াল অ্যাডেনোকার্সিনোমা আর কি। তাহলে ওরা যেটা জানতে চাইছে, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইনভেস্টিগেশন শুড বি পারফর্ম নেক্সট টু অ্যাসেস দ্য মোরাল ইনভার্সন? তাহলে ইসোফেজিয়াল অ্যাডেনোকার্সিনোমা দেখতে হলে কোন ইনভেস্টিগেশনটা করবেন? এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ, এটা কিন্তু মারাত্মক ইম্পর্টেন্ট একটা ইনভেস্টিগেশন, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসোনোগ্রাম। এটা হচ্ছে আমরা স্টেজিং পারপাস প্লাস ডায়াগনোসিস পারপাস, দুই পারপাসই কিন্তু করি। খেয়াল রাখবেন, ইসোফেগাস এবং স্টোমাকে যদি কোনো ক্যান্সার সাসপেক্ট করেন, সেই ক্যান্সারের ডায়াগনোসিস প্লাস স্টেজিং দুই পারপাসে আমরা এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসোনোগ্রাম করব। আর থোরাক্স, অ্যাবডোমেন, পেলভিস এই জায়গাগুলোতে যদি ক্যান্সার হয়, সেই ক্যান্সারের স্টেজিং পারপাসে আমরা হচ্ছে সিটি স্ক্যান করব, হ্যাঁ, সিটি স্ক্যান করব, ঠিক আছে? তাহলে স্টোমাক আর হচ্ছে ইসোফেগাস রিলেটেড
কোনো ক্যান্সার ডায়াগনোসিস প্লাস স্টেজিং এন্ডোস্কোপি করবো, হ্যাঁ, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসোনোগ্রাম। আর হচ্ছে কি আমাদের থোরাক্স, অ্যাবডোমেন, পেলভিসে কোনো যদি ক্যান্সার থাকে সেটার স্টেজিং এর জন্য আমরা সিটি স্ক্যান করবো। ইসোফেজিয়াল লিওমাইমার জন্য কি এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড করে? ইসোফেজিয়াল হ্যাঁ, ইসোফেজিয়াল এনি গ্রোথ, লিওমাইমা বিনাইন টিউমার যেগুলো। হ্যাঁ, বিনাইন টিউমার ক্ষেত্রে আপনার যদি এটা আপনার কম্প্রেসিভ সিমটম নিয়ে আসে, ডিসফেজিয়া ডেভেলপ করায়, অবশ্যই আল্ট্রাসোনোগ্রাম ফার্স্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ইসোফেজিয়াল অথবা গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, এন্ডোস্কোপিক আল্ট্রাসাউন্ড ইজ বেটার দেন সিটি অর এমআরআই টু অ্যাসেস ইন দ্য মোরাল ইনভার্সন। আর আর হচ্ছে আচ্ছা, সিটি স্ক্যানের ক্ষেত্রে যেটা বলছি আর কি আমি, যে স্পেশালি চেস্ট, অ্যাবডোমেন আর হচ্ছে পেলভিক রিজন, হ্যাঁ, ওইগুলোতে যদি কোনো ক্যান্সার থাকে সেগুলোর স্টেজিং করতে সিটি স্ক্যান করবে। এই যে কথাটা আছে, সিটি স্ক্যান অফ দ্য চেস্ট, অ্যাবডোমেন, পেলভিস ইউজড অ্যাজ ফর ইনিশিয়াল স্টেজিং, সেটা হচ্ছে আমরা অ্যাবডোমেন, পেলভিস, চেস্টের ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা সিটি স্ক্যান করি। Okay, so 25 years old man present with a bloody diarrhea associated with systemic upset. এখানে হিমোগ্লোবিন, প্লেটলেট, WBC, CRP টা একটু বেশি। সে ডায়াগনোসিস আলসারেটিভ কোলাইটিস সাসপেক্ট করছে। Which part of the bowel is most likely to be affected? কোনটা? রেকটাম। রেকটাম। তাহলে আলসারেটিভ কোলাইটিসের মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে রেকটাম, আর ক্রোনস ডিজিজের ক্ষেত্রে মোস্ট কমন সাইট কোনটা? টার্মিনাল আইলিয়াম। টার্মিনাল। Terminal. Yes, terminal ileum. আচ্ছা, পরের কোশ্চেনটা আমাদের 64-year-old female with a history of COPD, hypertension, present with a pain and swallowing, তার মানে dysphagia আছে or anaphasia. Current medication includes salbutamol, beclomethasone, inhaler, bendroflumethiazide, amlodipine. What are the most likely causes of her presentation? Myasthenia gravis precipitated by the thiazide, esophageal web, achalasia secondary to the amlodipine, esophageal candidiasis, esophageal cancer. ক্যান্ডিডিয়াস। তাহলে পেশেন্টের একটা কিন্তু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, তাই না? ইমিউনোসাপ্রেসর, সালবিউটামোল, পেক্লোমিথাসন, যেটা স্টেরয়েড ইউজ করতেছে। তাহলে স্টেরয়েড ইউজ করলে তার সাথে পরে যদি ইউজ না করে, কুলি না করে, তাহলে আমরা যেটা দেখি ওরাল ক্যান্ডিডিয়াসিসও হয়ে যায়। তো তার ক্ষেত্রে যেহেতু মানে সোয়ালোইং এ পেইন আছে, তার মানে তার ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস ডেভেলপ করছে আর কি, ডিউ টু ব্যাক্লোমিথাসন ইনহেলার। এইটাই ইসোফেজিয়াল ক্যান্ডিডিয়াসিস। ওকে, আচ্ছা, হুইচ মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি উইল বি প্রেসক্রাইবড? তাহলে মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি মানে ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলির ওই যে টক্সিন বি আছে না, তার এগেনস্টে দেওয়া হয় আর কি। মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডিটা দেখি আমরা। তাহলে এটা হচ্ছে বেসডোটক্সোজোমা। একটা অ্যান্টিবডি, একটা মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি আমরা দিয়ে তাকে ট্রিটমেন্টটা করি আর কি। টক্সিন পজিটিভ যদি থাকে বি। আচ্ছা, so you are asked to review 78-year-old woman with a non-healing leg ulcer by the ward nurse. You notice she is very thin. And what is the most appropriate tool to screen for malnutrition? তাহলে GPMS, MN10, MUST, GPMN, Waterloo score. মাস্ট। মিড আর্ম, মিড আপার, আমরা একটা দেখি না, মিড আর্ম সার্কামফারেন্স কি জানি বলে এটা, এটা আর কি মাস্ট। তাহলে malnutrition universal screening tools, so must is used to screening for the malnutrition. এখানে আছে যে মোয়াক টোয়াক এই কথাগুলো আছে আর কি। আমরা এছাড়া malnutrition এর জন্য আমরা BMI দেখতে পারি as per malnutrition ক্ষেত্রে, সেটাতে লেস দেন যদি 3.5 হয় সেটা। unintentional weight loss greater than 10% within the last 3 to 6 months যদি হয়,
Our BMI less than 20 or unintentional weight loss greater than 5% within the last 3 to 6 months দিতে হয় সেগুলো ইন্ডিকেট করে malnutrition. Our screening of the malnutrition mostly use করা হয় MUST of the malnutrition universal screening tool. A link to provide to the copy of the MUST score algorithm. It should be done on admission to care or nursing home or hospital if there is a concern. So for example, on the elderly thin patient with the pressure sore. আচ্ছা, আর এখানে যেটা আছে যে ওয়াটারলু স্কোর, হ্যাঁ, এটা কিসের ক্ষেত্রে করা হয় কেউ জানেন? ওয়াটারলু স্কোর এটা হচ্ছে প্রেসার সোর, হ্যাঁ, বেড সোরের ক্ষেত্রে এটা করা হয়, হ্যাঁ, প্রেসার সোর। আর একটা আছে বার্থেল স্কোর, হ্যাঁ, বার্থেল স্কোরটা হচ্ছে স্পেশালি ধরেন কোন একটা স্ট্রোকের পেশেন্ট অথবা একটা পেশেন্ট মানে ফিজিক্যালি ডিসেবলড, তো ওই ধরনের পেশেন্টের ক্ষেত্রে বার্থেল স্কোরটা ইউজ করে। অর্থাৎ পেশেন্ট গুলা নিজের জামা কাপড় নিজে পরতে পারে কিনা, তারপরে নিজে টয়লেটে যেতে পারে কিনা, গোসল করতে পারে কিনা, খাবার দাবার খাইতে পারে কিনা, অর্থাৎ ডেইলি অ্যাক্টিভিটিস গুলা করতে পারে কিনা, এটার জন্য যে স্কোরিংটা করা হয় সেটা হচ্ছে বার্থেল স্কোর বলে, পরীক্ষা আসে। হ্যাঁ, স্ট্রোক পেশেন্টের ক্ষেত্রে ইউজুয়ালি এটা দেওয়া হয়। আর ওয়াটারলু স্কোরটা হচ্ছে ব্যাড সোরের ক্ষেত্রে হচ্ছে ইউজ করা হয়, ব্যাড সোরের ক্ষেত্রে। এটা আমরা এই একটা বার্থেল স্কোরটা নিউরোলজিতে পড়বো আর কি। On discharge, what medication, if any, should be trial? On discharge, আমরা কি দিতে পারি? 32-year-old present with an exacerbation of their ulcerative colitis. তাহলে একটা ulcerative colitis তাকে acute conditionটা সাবসেট করছে আর কি। এখন তারা বাড়িতে পাঠিয়ে দিব ওষুধ লেখা ছুটি দিয়া। তাহলে আমরা কি দিব ওই পেশেন্টকে? ওরাল মেসোলজি। তাহলে ওরাল মেসালাজিনটা আমরা পেশেন্টকে দিব। তাহলে অপশনে ওরাল অ্যামাইনো স্যালিসাইলেটটা দিতে হবে আর কি। ওরা অ্যাজাথিওপ্রিন দিল, তাহলে এখানে একটা কোনো কজ আছে। So 32-year-old একটা পেশেন্ট আসছে প্রেজেন্ট উইথ এক্সাজারবেশন অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস, রিপোর্টিং 6 to 8 ব্লাডি স্ট্রোক পার ডে যাচ্ছে ফর 3 days. On exam, they had a mild fever 38 degree, mild tachycardia এবং হার্ট রেট হচ্ছে 105. All other observation were within the normal range and blood pressure found increasing, rest হচ্ছে inflammatory marker only. The patient was admitted in remission of the flare achieved with the steroid therapy. This is her second admission, তার মানে রিকারেন্ট। তার অর্থ হচ্ছে প্রথমবার যখন হয়েছিল তখন তাকে আলসারেটিভ কোলাইটিস মানে অ্যাজ এ আলসারেটিভ কোলাইটিসের প্রফাইলেক্টিক হিসাবে মেসালাজিন দিছিল, তারপরে আবার হয়েছে সেকেন্ড এডমিশন। সো ইন দ্য লাস্ট বিং দ্য 6 month এগো, হ্যাঁ, 6 মাসের মধ্যে হয়েছে, তাহলে এই ক্ষেত্রে হচ্ছে ড্রাগ চেঞ্জ করতে হবে আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা, so she has been presented with the similar symptoms and exacerbation and investigation findings. On discharge, what medication, if any, should be trial? তাহলে এর আগে তো আমরা ফার্স্ট টাইম তো ওর অ্যামাইনো স্যালিসাইলেট দিছি, তাহলে এবার হচ্ছে অল্টারনেটিভটা দিতে হবে, সেটা হচ্ছে অ্যাজাথিওপ্রিন আর কি। এটাই যদি রিকারেন্ট হয় আর কি, অন মেসালাজিনে রিকারেন্ট চলে আসছে তখন হচ্ছে নেক্সট হচ্ছে অ্যাজাথিওপ্রিনটা দেওয়া হয়। ইফ পেশেন্ট স্টেরয়েড তো দিলেও ফ্লেয়ার করছে না ভাই, দুইটা ওষুধই দেওয়া হয়ে গেছে। স্টেরয়েডটা হচ্ছে আপনার অ্যাকিউট কন্ডিশন সাবসাইড করার ক্ষেত্রে আর কি। হ্যাঁ, যেমন এটা হচ্ছে পেশেন্ট ওয়াজ এডমিটেড এন্ড রিমিশন অফ দ্য ফ্লেয়ার অ্যাচিভড করছে আর কি। হ্যাঁ, অ্যাচিভ শেষ হয়েছে উইথ স্টেরয়েড দিয়ে আর কি, স্টেরয়েড দিয়ে তার ভালো হয়েছে অ্যাকিউট কন্ডিশনটা। এখন তাকে প্রফাইলেক্টিক দিবে, যেহেতু সেকেন্ড টাইম এডমিশন, তাহলে ফার্স্ট টাইম তাকে মেসালাজিন দিছিল, মেসালাজিন দেওয়ার পরে হয়েছে আবার, এই জন্য হচ্ছে এখন অ্যাজাথিওপ্রিনটা শুরু করছে আর কি, যে সেকেন্ড এপিসোড। আচ্ছা, এখানে এটার ইয়েটা আছে মেইনটেনিং দ্য রিমিশন। হ্যাঁ, মানে হচ্ছে প্রপাইলেক্টিক ড্রাগ কিভাবে আমরা শুরু করব। সো অনেক কিছু কথাবার্তা বলা আছে আর কি, মোদ্দা কথা হচ্ছে আমরা মানে মেসালাজিন দিব, এটা হচ্ছে প্রথম কথা। 2 নম্বর কথা হচ্ছে ফলোইং দ্য সিভিয়ার রিল্যাপস or more or equal to exacerbation in the past year, so oral azathioprine or markeptopurine, মানে azathioprine আর markeptopurine একই জিনিস, সো এটা দিয়ে আমরা তাকে মানে দিব আর কি। আর আদার্স পয়েন্টের ক্ষেত্রে মেথোট্রেক্সেট ইজ নট রিকমেন্ডেড ফর দ্য ম্যানেজমেন্ট অফ আলসারেটিভ কোলাইটিস, ইন কন্ট্রাস্ট টু ক্রোনস সিকোয়েন্সে আবার মেথোট্রেক্সেট ইউজ করে।
There is some evidence of the probiotic may prevent a relapse in patients with a mild to moderate disease. যাক এইটুকু জানলে হবে আর কি ডক্টরের সাথে। আচ্ছা, which one of the following features is not seen in the carcinoid syndrome? Flushing, diarrhea, bronchospasm, hypertension, pellagra. Hypertension. So carcinoid syndrome ডায়রিয়া থাকে, হ্যাঁ, পেশেন্টের হচ্ছে হাইপোটেনশন হয়ে যায় বরঞ্চ। আচ্ছা, 48-year-old woman present with the emergency department with colic abdominal pain. She reports that for the last 3 months she was experienced intermittent pain in the right upper quadrant, particularly after the ingestion of fatty food. Acha, what cell are responsible for producing hormone implicated in this presentation? B cell, D I cell, cell. I cell, এবং Cholecystokinin receptor. yes. So যেটা হচ্ছে গিয়া ফ্যাট যখন আমাদের ইন্টেস্টাইনে আসে তখন ডিওডেনাম থেকে কোলেসিস্টোকাইনিনটা হচ্ছে রিলিজ হয়, হ্যাঁ, ডিওডেনাম থেকে তো মেইনলি। তো কোলেসিস্টোকাইনিন রিলিজ হয় তখন হচ্ছে কোলেসিস্টোকাইনিন ওই যেটা বলি আমরা গল ব্লাডারকে কন্ট্রাকশন করে, ফলে বাইল যেটা সেটা হচ্ছে আমাদের ইন্টেস্টাইনে চলে আসে আর কি কন্ট্রাকশন করলে। আইসেল, তাহলে কোলেসিস্টোকাইনিন আইসেল অফ দা আপার ইন্টেস্টাইন থেকে এটা রিলিজ হয় তথা ডিওডেনাম থেকে। আচ্ছা, based on the above information, what is the most important likely diagnosis? আচ্ছা, জিআইটির ক্ষেত্রে আপনারা ডেভিডসন থেকে একদম প্রথম 2টা পেজ আছে, হ্যাঁ, ডেভিডসনের 2টা পেজ আছে, একদম জাস্ট কার্বোহাইড্রেট, লিপিড, প্রোটিন এগুলা নিয়ে একটু লেখালেখি আছে, ওইটুকু পার্ট একটু পড়ে ফেলবেন। এবং এই জিআইটির যে হরমোন গুলো আছে এই রিলেটেড একটা বক্স আছে, ওইটা একটু দেখতে হবে কিন্তু ডেভিডসন থেকে, ওইটুকুই জাস্ট, আর কিছু না। হ্যাঁ, আচ্ছা, বেসড অন দ্য অ্যাবভ ইনফরমেশন হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস? তাহলে এখানে বলছে রেজাল্ট অফ কম্প্রিহেনসিভ লিভার স্ক্রিন আর পেন্ডিং আছে এখন। আচ্ছা, 29-year-old man has recently noticed that his movement were becoming stiffer and slower and has consequently had several falls. And he has also noticed the intermittent involuntary twisting movement in his body, and his speech has become more slurred. তাহলে twisting movement আছে, তার সাথে slurring of speech আছে। পেশেন্টের বয়সটা কিন্তু কম, 29. He was diagnosed with the depression last year and has been tried on various antidepressants, psychological therapy with little benefit. He's currently taking হচ্ছে venlafaxine and drinks 14 years of alcohol per week. Bilirubin ভালো, ALT-টা আবার বাড়ছে। আচ্ছা, অ্যালবুমিনটা ভালোই আছে। The result of compressive liver skin pending, তাহলে একটা পেশেন্টের সাইকোলজিক্যাল ফিচার তার সাথে লিভার ফাংশন অল্টার হচ্ছে কম, ডায়াগনোসিস কি হতে পারে? উইলসন ডিজিজ। এক্সেলেন্ট। হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের উইলসন ডিজিজ। উইলসন ডিজিজে নিউরো সাইকোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট হয়, পার্কিনসন ডিজিজের মতো ফিচার থাকে, তার সাথে লিভার ফাংশন ডিওরেন্স থাকে। ওরা জানতে চাইছে মোস্ট লাইকলি ডায়াগনোসিস, তাহলে এটাই হবে আর কি উইলসন ডিজিজ। Which one of the following genetic condition is most prevalent in the Caucasian population? Wilson, sickle cell anemia, cystic fibrosis, alpha-1 antitrypsin deficiency, আর এটা হচ্ছে হেমোক্রোমাটোসিস। সিকেল সেল অ্যানিমিয়া। সিকেল সেলটা মেইনলি মেডিটেরিয়ান রিজনে খুব বেশি আর কি, ককাশিয়ান। হিমোক্রোমাটোসিস। ইয়েস, হেমোক্রোমাটোসিস এটা হচ্ছে ককাশিয়ানদের ক্ষেত্রে বেশি থাকে আর কি। 1:200. More common than the cystic fibrosis, আর এটা হচ্ছে more prevalent হচ্ছে ককাশিয়ান যে পিপল থাকে তাদের ক্ষেত্রে।
এই দুইটা পয়েন্ট, হ্যাঁ, কার্ডিও মায়োপ্যাথির সাথে স্কিন পিগমেন্টেশন রিভার্সেবল। আর লিভার ডায়াবেটিস, হাইপোগোনাডিজম, আর্থ্রোপ্যাথি, সেগুলো হচ্ছে ইরিভার্সেবল। What are the most likely causes of our symptom? Most likely causes of our symptom. Most likely causes of our symptom. 28-year-old woman who is 30 weeks pregnant, present with each. An examination of her abdomen is non-tender with the uterus at approximately size of her gestation. The third trimester of the patient, Shatoti itching. There is no visible rash, although she is mainly jaundice, mildly jaundice. Her heart rate is 74, blood pressure 129 by 62, 20, 98 situation. So এখানে হিমোগ্লোবিন ওকে, প্ল্যাটলেট ভালো আছে, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, বিলিরুবিনটা বেশি আছে, এএলপির মানটা বেশি আছে 353। আচ্ছা, ডাব্লিউবিসি নরমাল, নিউট্রোফিল, লিম্ফোসাইট ওকে, ইউরিয়া, ক্রিয়েটিনিন ভালো, এএলটি, গামা-জিটি, অ্যালবুমিন ওকে, গামা-জিটি একটু বেশি আর কি। What are the most likely causes of our symptoms? Intrahepatic cholestasis of pregnancy, HELLP syndrome, preeclampsia, acute fatty liver of the pregnancy, biliary coli। কি বলবেন? হেপাটিক কোলিস্টাসিস অফ প্রেগন্যান্সি। তাহলে যেহেতু পেশেন্টের এএলপিটা বেশি, তাই না, মেইনলি হচ্ছে তার এএলপিটা বেশি 353, তার সাথে হচ্ছে ইচিং আছে এবং থার্ড ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগন্যান্সি, সো ইন্ট্রাহেপাটিক বাট নো রেটস। প্রেগন্যান্সি, ইয়েস। আরটা হচ্ছে আপনার ওই অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার ইন প্রেগন্যান্সি যদি থাকে, ওইটাও থার্ড ট্রাইমেস্টারে হয়, তবে অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার অফ প্রেগন্যান্সিতে এএলটির পরিমাণটা বেশি থাকে, তার সাথে খেয়াল রাখতে হবে অ্যাকিউট কন্ডিশন, সো ডাব্লিউবিসি বেশি থাকবে, ডাব্লিউবিসিটা বেশি থাকবে, হাইপোগ্লাইসেমিয়ার ফিচার দিবে, সাথে হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার একটু বাড়াই টাড়াই দিবে আর কি, জন্ডিস, অ্যাড্রিনাল পেইন। বাড়াই টাড়াই দিবে। সো এগুলো হচ্ছে অ্যাকিউট ফ্যাটি লিভার অফ দ্য প্রেগন্যান্সি, এইটা। আচ্ছা, একটা হেলথ সিনড্রোম তো ওই যে হেলথ মানে হচ্ছে হেমোলাইসিসের ফিচার থাকবে, এলিভেটেড লিভার এনজাইম থাকবে, আর হচ্ছে আপনার প্ল্যাটলেট কাউন্ট হচ্ছে কমে যাবে, ঠিক আছে, প্ল্যাটলেট কাউন্ট হচ্ছে ল থাকবে, ল প্ল্যাটলেট। Which of these abnormalities is attributed to chronic excessive alcohol use without being secondary to the liver decompensation? Without being secondary to the liver decompensation ছাড়া এক্সেসিভ যদি অ্যালকোহল খাই তাহলে কি হইতে পারে? ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া, নিউট্রোফিলিয়া, থ্রম্বোসাইটোপেনিয়া, ডিহেরেন্সড ক্লটিং, হাইপোঅ্যালবুমিনিয়া। ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া। তাহলে লিভার ডিকম্পেনসেটেড লিভার ডিজিজ ছাড়া অ্যালকোহল খেলে অন্য যে ডিজিজ হতে পারে সেটা হচ্ছে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া। Which of the following is typically associated with the likely diagnosis? Typically associated with the likely diagnosis. 50-year-old woman, জিপির কাছে আসছে, ফ্যাটিক, তার সাথে আছে ইন্টারমিটেন্ট ইচ, and he described the itch as being under the skin, there is no rash. Patient's medical history of include হচ্ছে hypothyroidism। তাহলে হাইপোথাইরয়েডিজম হচ্ছে অটোইমিউন ডিজিজ, তাহলে এমন একটা অটোইমিউন ডিজিজ যেটার সাথে ইচিনেস টিচিনেস থাকে, তার সাথে হচ্ছে আপনার এএলপির পরিমাণ বেশি আছে। ডায়াগনোসিস কি বলবেন? পিবিসি। প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলাঞ্জাইটিস। এখন প্রাইমারি বিলিয়ারি কোলাঞ্জাইটিসকে ডায়াগনোসিস করতে হলে অ্যাসোসিয়েটেড কি থাকবে? কোন অ্যান্টিবডিটা জানি থাকে অ্যাসোসিয়েটেড? অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি অ্যাসোসিয়েটেড। তাহলে আইজিএম বাড়বে, অ্যান্টি মাইটোকন্ড্রিয়াল অ্যান্টিবডি M2 সাবটেটটা বাড়বে, আর মিডল এজড ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে এটা বেশি হবে। অটোইমিউন ডিজিজ ম্যাক্সিমাম ফিমেল পেশেন্টের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। What are the most likely causes of our deterioration? Most likely causes of our deterioration. আচ্ছা, পেশেন্টটা 56 এর একটা পেশেন্ট আসছে ইডিতে, 12 hour history of severe abdominal pain সাথে vomiting. One examination is standard in the epigastrium, has low-grade pyrexia. An ultrasound of the abdomen performed which shows gallstone but no evidence of cholecystitis. এদিকে হিমোগ্লোবিন প্লেটলেট ডাব্লিউবিসি একটু বেশি আছে,
বেশি। আচ্ছা, আর ক্যালসিয়ামটা কম, অ্যামাইলেজ বেড়ে গেছে, তাহলে একটা অ্যাবডোমিনাল পেইন, ইপিগ্যাস্ট্রিক রিজনের পেইন, গল স্টোন আছে পেশেন্টের একটা হিস্ট্রি, তার সাথে অ্যামাইলেজ বাড়ছে, ক্যালসিয়াম কম, ডাব্লিউবিসি বেড়ে গেছে। ডায়াগনোসিস প্যানক্রিয়াটাইটিস প্যানক্রিয়াটাইটিস তাহলে এটা হচ্ছে অ্যাকিউট পেন। অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস। এখন আর হচ্ছে তারা জানতে চাইছে কি হোয়াট ইজ দ্য মোস্ট লাইকলি কজেস অফ আ ডিটোরিয়েশন। আচ্ছা, এখানে while waiting the transfer to the word he become increasingly short of breath and take it হয়ে গেছে। এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট। একটা প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেশেন্টে যদি শর্টনেস অফ ব্রেথ ডেভেলপ করে, সেটা কোন কমপ্লিকেশনের ফলে এই শর্টনেস অফ ব্রেথটা হয়? ARDS, acute respiratory distress syndrome. অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোমের জন্য মেনলি তার শর্টনেস অফ ব্রেথটা ডেভেলপ করছে, সায়ানোসিস ডেভেলপ করছে। কোন একটা পেশেন্ট বার্নের পেশেন্ট যদি হয়, কোন একটা পেশেন্ট প্যানক্রিয়াটাইটিসের পেশেন্ট যদি হয়, তারপরে পেশেন্টের যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, আপনার ডায়াগনোসিস অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। হ্যাঁ, এই দুইটা কিন্তু সিনারিতে পরীক্ষায় বেশ কয়েকবারই কোশ্চেন আসছে। তাহলে বার্নের পেশেন্ট, প্যানক্রিয়াটাইটিসের পেশেন্ট, তারপরে যদি শ্বাসকষ্ট শুরু হয়, ডায়াগনোসিস অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ডিস্ট্রেস সিনড্রোম। আচ্ছা, which of the following this man most likely most at risk of developing consequence refeeding syndrome? হ্যাঁ, রিফিডিং সিনড্রোম হলে কোনটা হইতে পারে? হাইপোফসফেটেমিয়া। Torsades point. হাইপোফসফেটেমিয়া নাই, তাই না? তাহলে মেইনলি Hypomagnesemia. এএফ হইতে পারে ভাইয়া। Torsades point. এফ না, আপনার হাইপোক্যালেমিয়া, হাইপোম্যাগনেসিমিয়া, হাইপোফসফেটেমিয়া, এই তিনটাই হচ্ছে লং কিউটি করে। হ্যাঁ, কিউটি প্রolongation করে। সো কিউটি প্রolongation করলে আলটিমেটলি যে জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে টর্সিডিটি পয়েন্টিস হয়ে থাকে। হ্যাঁ, পলিমরফিক বিটি শুরু হয়ে যায়। ঠিক আছে, সেইটাই হবে। তাহলে এর ক্ষেত্রে ভাই ইন্টারভেনাস ম্যাগনেসিয়ামই দেয় তো, তাই না ভাইয়া, ট্রিটমেন্ট হ্যাঁ হিসেবে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, মেইনলি ম্যাগনেসিয়ামের জন্য আর কি। তো এখানে তো তিনটে ডেফিসিয়েন্সি থাকে, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফেট, এবং তিনটা ডেফিসিয়েন্সি কিন্তু লং কিউটি করে। আর লং কিউটি থেকে বিটি হয়, বিটি থেকে পলিমরফিক বিটি ডেভেলপ করে। সো পলিমরফিক বিটিকে আমরা মেইনলি টর্সিডিটি পয়েন্টিস বলে থাকি আর কি। ওকে, সো এটা আমরা মেইনলি কার্ডিওলজিতে পড়ব। আচ্ছা, আর টক্সিসিটির ক্ষেত্রে যে বিষয়টা একটু খেয়াল রাখতে হয় সেটা হচ্ছে রিসপেক্টর রিলেটেড, স্পেশালি ড্রাগ। হ্যাঁ, কোন ড্রাগ, যে সকল ড্রাগ গুলো হচ্ছে লং কিউটি করে, ওই সকল ড্রাগ রিলেটেড কোন পেশেন্টের বিটি ডেভেলপ যদি করে এবং সেটা পলিমরফিক বিটি হতে হবে, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে সেটাকে আমরা টক্সিসিটি পয়েন্টিস মেইনলি বলে থাকি। হ্যাঁ, আর কোনো রিস্পেক্টর অ্যাসোসিয়েটেড কোনো কিছু থাকলে, লাইক একটা রিফিডিং সিনড্রোম একটা রিস্পেক্টর, সেখানে ইলেকট্রোলাইটের ইমব্যালেন্স হয়। হ্যাঁ, ইলেকট্রোলাইটের ইমব্যালেন্স হয়। আর মেইনলি হচ্ছে ড্রাগ রিলেটেড, লাইক হচ্ছে আপনার স্পেশালি ইগুলো ড্রাগের মধ্যে অ্যান্টি কনভালসেন্ট ড্রাগও আছে, তারপর হচ্ছে আপনার ফ্লোকোনাজল আছে, ট্রাইসাইক্লিক অ্যান্টিডিপ্রেসেন্ট গুলো আছে, তারপর হচ্ছে টার্বিনাফিন আছে, তারপরে হাইপোথার্মিয়া আর ইলেকট্রোলাইট অ্যাবনর্মালিটিস। তো এই সকল জিনিসগুলোর যদি ডেফিসিয়েন্সি থাকে তখনই কিন্তু, বা কোনো ড্রাগ যদি নেয়, সেই পেশেন্ট গুলারই টক্সিসিটি পয়েন্টিস হয়। আর এখানে মেইনলি ম্যাগনেসিয়ামটা ডেফিসিয়েন্সি ডেভেলপ করে আর কি। সেই জন্য টক্সিসিটি পয়েন্টিসের পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট হিসাবে অনেকবার আসছে আর কি, সে ম্যাগনেসিয়াম সালফেট দিতে হবে। হ্যাঁ, ম্যাগ সালফেট। আচ্ছা, এই কোশ্চেনটা একটু আপনারা পড়েন না, আমি একটু পানি খাবো। Stop smoking. আচ্ছা, তাহলে এটা আনসার কি আসতেছে?
স্টপ Stop স্মোকিং। smoking. এটা তাহলে পেশেন্টটা কিসের রোগী? ক্রনস ডিজিজের রোগী। হুম হুম স্মোকিং করলে তো বাড়ে, ক্রনস খারাপ। আর আলসারেটিভ কোলাইটিসের ক্ষেত্রে স্মোকিংটা ভালো। হুম 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 ইয়েস, এটাই। তাহলে স্মোকিং বন্ধ করতে হবে। ওকে, পরের কোশ্চেনটা আমাদের a 22-year-old male with a history of familial adenomatous polyposis has a total colectomy. What is the mode of inheritance of FAP? এটা বলেন, আপনারাই বলেন কি ধরনের। Autosomal dominant. অটোজোমাল ডমিনেন্ট, ইয়েস। মানে জিআইটি রিলেটেড, মানে যেগুলো ক্যান্সার আছে সবগুলো অটোসোমাল ডমিনেন্ট। Given the likely diagnosis, which of the following is the most appropriate? Given the likely diagnosis of the morning is the most appropriate. 22-year-old একটি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, জিপির কাছে আসছে এবং ইউলিশ স্কিন অ্যান্ড আই। He came on after the intense week of revision and reluctant to the post sleep. তার মানে একটি স্ট্রেসফুল কন্ডিশন দিয়ে সে যাচ্ছে। হ্যাঁ, একটি স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে তার জন্ডিস ডেভেলপ করে গেছে। তার মধ্যে আইসোলেটলি বিলিরুবিনটাই বেশি, বাকি সবকিছুই নর্মাল। তাহলে এটা ডায়াগনোসিস কি বলে? গিলবার্ট সিন্ড্রোম। Gilbert. এটা হচ্ছে গিলবার্ট সিনড্রোম। হ্যাঁ, তাহলে স্ট্রেসফুল কন্ডিশন, তারপরে যদি পেশেন্টটা ফ্লু লাইক সিম্পটম, ফাস্টিং থাকে। ফাস্টিং থাকে, তাদের মেনলি হচ্ছে গিলবার্ট ম্যানিফেস্টেশন পাই। আচ্ছা, এখন মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্য মোস্ট অ্যাপ্রোপ্রিয়েট? রিঅ্যাসিওর দ্য পেশেন্ট। Reassure the patient. ইয়েস, তাহলে পেশেন্ট No further investigation. রিঅ্যাসিওর করলেই হবে, কিছুই লাগবে না। আর রিঅ্যাসিওর পরে যদি পেশেন্টের যদি পারসিস্ট করে আর কি, সেক্ষেত্রে আমরা বারবিটুরেট দিতে পারি। হ্যাঁ, বারবিটন দিয়ে আমরা ট্রিটমেন্ট করতে পারি। Where the somatostatin secreted for? হ্যাঁ, এটা এমনি বলেন কোন সেল থেকে আসে সোমাটোস্ট্যাটিন? ডি সেল থেকে। ডি সেল। হ্যাঁ, ডি সেল থেকে আসে। ওকে। ইউনিভার্সাল ইনহিবিটর। 67-year-old man with chronic hepatitis B present to the ED, and he has been stable for the last 10 years. However, today he has noticed a yellowish of his skin, and his wife mentioned that he has been a little confused. So, which of the following may be the cause of this man decompensation? High carbohydrate diet, low protein diet, diarrhea, constipation, high fiber diet. Constipation. কনস্টিপেশন, তাই না? কনস্টিপেশনে ব্যাকটেরিয়াল ওভারগ্রোথ, সো এখানে ইউরিয়া প্রোডাকশন হয়েছে বেশি, সেখান থেকে এনকাফালোপ্যাথি হয়ে গেছে। Given the likelihood of which hormone level is likely to be abnormal থাকবে আর কি। CT chest abdomen pelvis করছে, which demonstrates single 1.5 cm lesion in the distal duodenum আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা। আর এখানে স্টুল মাইক্রোস্কোপি কালচার করছে, ফিকাল ক্যালপ্রোডিক্টলি নরমাল, আপার যে এন্ডোস্কোপি আন্ডারটেকেন এন্ড হুইচ ডেমনস্ট্রেট দ্য নিউমেরাস ডিওডেনাল আলসার। তার মানে মাল্টিপল ডিওডেনাল আলসার। ডায়াগনোসিস কি? জোলিঞ্জার রিলেশন সিনড্রোম। জোলিঞ্জার রিলেশন সিনড্রোম। তা এই ক্ষেত্রে কোন হরমোনটা জানি বাড়ে? Gastrin. গ্যাস্ট্রিন লেভেল বাড়ে, গ্যাস্ট্রিনোমা হয় আর কি। গ্যাস্ট্রিন Gastrin increases is hydrogen and secretion by the gastric parietal cell. Gastrin. Yes. What treatment should be common? হ্যাঁ, আমরা কোন ট্রিটমেন্টটা তাকে শুরু করব? 60 years old একটা পেশেন্ট আসছে, initially admitted with the significant urinary infection, required multiple courses of broad spectrum antibiotic. The team were preparing him for the discharge. After the symptoms resolved, the blood test all returned the normal, but he now reported developing severe diarrhea. The antibiotic খাইছে, এখন diarrhea. Diagnosis? Pseudomembranous colitis. Pseudomembranous colitis. আচ্ছা, অবজারভেশন উইদিন দ্য নর্মাল রেঞ্জ আছে, তার মানে হেমোডাইনামিক্যালি স্টেবল। তাহলে এই পেশেন্টকে আমরা ইনিশিয়াল ট্রিটমেন্ট কি দিব?
ওরাল Oral ভ্যানকোমাইসিন। ভ্যানকোমাইসিন ছিল ওরাল ওরাল। ভ্যানকোমাইসিন। Yes, oral vancomycin. Okay, so 59-year-old female with a history of hypothyroidism present with fatty blood test showing hemoglobin top 9.4, MCV কিন্তু বেশি, platelet okay, WBC okay. What is the most appropriate investigation to perform next? Antral biopsy, bone marrow biopsy, lactate dehydrogenase, intrinsic factor, barium enema. Intrinsic factor antibodies. হুম। তাহলে পেশেন্টে দেখেন হাইপোথাইরয়েডিজম আছে, তাই না? এটা একটা অটোইমিউন ডিজিজ। হ্যাঁ, আবার এদিকে এমসিবির পানি পরিমাণ খেয়েছেন। বেশি, তার মানে তার ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি আছে। তাহলে ভিটামিন বি12 ডেফিসিয়েন্সি রিলেটেড অটোইমিউন ডিজিজ হচ্ছে পার্নিশিয়াস এনিমিয়া। আর পার্নিশিয়াস এনিমিয়াতে আমরা যেটা জানি যে প্যারাইটাল সেলগুলা অ্যাট্রোফাই হয়ে যায়। অ্যাট্রোফাই হয়ে যায়, তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরটা কম থাকবে ব্লাডে। তো এই ক্ষেত্রে আমরা ইনিশিয়ালি যেটা করব, প্যারাইটাল সেলের এগেনস্টে একটা ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর এগেনস্টে একটা অ্যান্টিবডি তৈরি হয় বডিতে, ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অ্যান্টিবডি, এটা হচ্ছে চেক করে নিব। তাহলে বুঝতে পারবো যে পেশেন্টের পার্নিশিয়াস এনিমিয়া আছে কি নাই। ওকে, পরেরটা যাই। আচ্ছা, 72-year-old woman review following a courses of oral flucloxacillin toward the right lower loop limb cellulitis. The local protocol suggests oral clindamycin should be used next line. Okay, which one of the following side effect of clindamycin is most important to warn her? clindamycin দিলে কোন জিনিসটা হইতে পারে? ডায়রিয়া। তাহলে ডায়রিয়া, ডায়রিয়া মানে ওই যে ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি, হ্যাঁ, সিউডোমেমব্রানাস কোলাইটিস হবে। তাহলে বলে তো হবে যে আপনাকে অ্যান্টিবায়োটিক খাইলে ডায়রিয়া হতে পারে, সি ডিফিসিলি হতে পারে, এবং ক্লিন্ডামাইসিন হচ্ছে মোস্ট কালপিট ড্রাগ, সি ডিফিসিলি ড্রাগ। তাহলে তাকে বলে দিতে হবে আপনার ডায়রিয়া হতে পারে, ডায়রিয়া হলে আমাদেরকে জানাবেন, তখন আমরা ভ্যানকোমাইসিনে সুইচ করবো। 37-year-old woman who has BMI অনেক বেশি কিন্তু 44. So rocks and why gastric bypass করছে for the vitamin mineral, আচ্ছা, of which vitamin minerals is she most likely to require supplementation? তাহলে ডিওডোনাম ফেলাইছে, তাই না? তাহলে কোন ভিটামিন আমাদের মেইনলি সাপ্লিমেন্ট দিতে হবে? আয়রন দিতে হবে। রক্সেট ওয়াই এর ক্ষেত্রে আমরা ডিউডেনাম কাইটে ফেলি, তাই না? ডিউডেনাম থেকে বাইপাস করে দিই, কাইটে ফেলা হয়। তাহলে আমরা জানি ডিউডেনাম দিয়ে মেইনলি তার আয়রন অ্যাবজর্পশনটা হয়। তাহলে আমাকে এখন আয়রন সাপ্লিমেন্ট পেশেন্টকে দিতে হবে। What investigation is most likely to confirm the diagnosis? Investigation most likely to confirm the diagnosis. 72-year-old man found collapse and unresponsive by his carrier, and he is unable to give her history. He is pale and cold periphery. Observation বলছে respiratory rate বেশি 34, saturation কম, heart rate বেশি, blood pressure কমে গেছে অনেক, আর টেম্পারেচারও কিন্তু কমের দিকে গেছে, আর হিমোগ্লোবিন কিন্তু কমে গেছে 5.1। তার মানে তার একটা ম্যাসিভ হেমোরেজ হয়েছে আর কি, হ্যাঁ, যার জন্য হুট করে হিমোগ্লোবিন কমে গেছে, ব্লাড প্রেশার কমে গেছে, পেশেন্টটা কলাপস হয়ে গেছে, টেকিকার্ডিয়া টুইকার্ডিয়া শুরু হয়ে গেছে আর কি। আর এদিকে প্লেটলেট, ডাব্লিউবিসি, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ইউরিয়াটা বেশি, যেহেতু আপার জিআই হেমোরেজ হয়েছে মোস্ট লাইকলি, যার জন্য ইউরিয়াটা বেড়ে গেছে। ক্রিয়েটিনিন ওকে, আর সিআরপিটা ঠিক আছে। What investigation most likely to confirm the diagnosis? তাহলে আপার জিআই হেমোরেজ রিলেটেড কোন ইনভেস্টিগেশনটা করবেন বলেন? আপার জি এন্ডোস্কোপি। পর্যায়ে এন্ডোস্কোপি করতে হবে। এক্স্যাক্টলি, আমরা হচ্ছে আপার জিআই এন্ডোস্কোপিটা করব। এখানে ক্লুইটাই ছিল ইউরিয়া, না ভাইয়া? হ্যাঁ ভাইয়া, ইউরিয়া লেভেলটা বেড়ে যাওয়া মানে আমরা ধরতেছি জিআইটি কোনো ব্লিডিং হচ্ছে, এই জন্য আমরা আপার জিআই এন্ডোস্কোপি করতেছি, হ্যাঁ এটাই ক্লু ছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো পেশেন্টের ইউরিয়া বেশি, তো তার মানে মেইনলি তার আপার যে ব্লিডিং হয়েছে, যার জন্য ইউরিয়াটা বেড়ে গেছে। আর পেশেন্টের একটা একিউট মেসিভ ব্লিডিং হয়েছে, যার জন্য পেশেন্টের ব্লাড প্রেশারটাও কমে গেছে,
এবং হিমোগ্লোবিন দেখেন 5-এ চলে আসছে, তার মানে অনেক কমছে, ব্লিডিং হয়েছে। Okay, next question to please. Okay, so 63 years old at a patient admitted to the hospital with several days, severe diarrhea, fever, malaise, abdominal pain. 12 days prior to he started as a course of levofloxacin as a community acquired pneumonia. On examination, abdomen is mildly tender. তাহলে একটা পেশেন্ট ওই যে লেভোফ্লক্সাসিন খাইছে, এখন সিভিয়ার ডায়রিয়া ডুরিয়া শুরু এটা হয়েছে। ভাই ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি বি বেজলোটুক্সিমাব। ইয়েস, তাহলে ওরা হচ্ছে ক্লোস্ট্রিডিয়াম ডিফিসিলি টক্সিন পজিটিভ পাইছে আর কি। তাহলে এখন এজ এ ম্যানেজমেন্ট বা ট্রিটমেন্ট হিসেবে আমরা বেজলোটুক্সিমাবটা দিতে পারি। এখন সব কোশ্চেন আসলে রিপিটেড হচ্ছে। What organism most likely to grow from the ascitic tap? আচ্ছা, so you are on post-take ward round with your consultant for review. 48-year-old man who was admitted with a sudden severe abdominal pain, confusion, pyrexia, and he has background of alcoholic cirrhosis, known ascites, which is normally asymptomatic. Ascitic tap was done overnight, which showed the neutrophil count 375. তার মানে এসবিপি হয়ে গেছে। স্পন্টেনিয়াস ব্যাকটেরিয়াল পেটেনাইটিস ইকোলাই। ইকোলাই রাইট, তাহলে মোস্ট কমন অর্গানিজম হচ্ছে ইকোলাই। তাহলে এসবিপির জন্য মোস্ট কমন অর্গানিজম ইকোলাই। আচ্ছা, 62-year-old man with a history of alcohol abuse undergone esophagogastroduodenoscopy following the severe episode of unexplained epigastric pain হচ্ছে পেশেন্টের, unexplained epigastric pain. Several varices are identified in the lower esophagus. He is decided that he is on a prophylactic medication to reduce the risk of variceal bleeding. তাহলে prophylactic হিসেবে most appropriate medication কোনটা? প্রোপ্রানোল। তাহলে propranolol as a beta blocker. Which one of the following is the most associated with the development of acute pancreatitis? Hyperchylomicronemia, amyloidosis, hypogammaglobulinemia, hypercholesterolemia, hypotriglyceridemia. Yes? হাইপারকোলেস্টেরলেমিয়া। No? Hypercholesterolemia. গামা হাইপো গামা না, হাইপারকাইলোমাইক্রোনিয়া। হাইপারকাইলোমাইক্রোনিমিয়া বা টিজির পরিমাণ যদি বেশি থাকে সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস বেশি পড়ে। হাইপারকাইলোমাইক্রোনিমিয়া অথবা হাইপার ট্রাইগ্লিসারাইডেমিয়া, টিজির পরিমাণ যদি বেশি হয়। এছাড়াও আমরা যেটা জানি মানে সিভিয়ার হাইপারক্যালসিমিয়া, হাইপারক্যালসিমিয়া প্যানক্রিয়াটাইটিস পড়ে থাকে। আর ড্রাগ গুলা তো অবশ্যই মনে রাখতে হবে, মেসালাজিন, অ্যাজাথিওপিন, সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট, তারপরে হচ্ছে আর আরো আছে মার্কেপটোপিউরিন। অ্যাজাথিওপিন আর কি, অ্যাজাথিওপিন মার্কেপটোপিউরিন। এখানে এইগুলো ডিডানোসিন, অ্যাজাথিওপিন, মেসালাজিন, ডিডানোসিন, থায়াজাইড, প্রোসেনয়েড, পেন্টামিডিন, স্টেরয়েডটা কিন্তু আসে পরীক্ষায়। সোডিয়াম ভ্যালপ্রোয়েট, এগুলো হচ্ছে আমাদের প্যানক্রিয়াটাইটিস পড়ে। হাইপার ট্রাইগ্লিসারিডেমিয়া, হাইপার কাইলোমাইক্রোনিমিয়া, হাইপার ক্যালসিমিয়া, হাইপোথার্মিয়া, এটা আসছে পরীক্ষা। আর পোস্ট ইয়ার সিপি গুলো তো হয়। আর হচ্ছে গিয়া গল স্টোন, অ্যালকোহল। অ্যালকোহল তো ইউকে তো কমন, সো অ্যালকোহল খাইলে হয়, এটা মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, which one of the following patients is most likely to require screening for hepatocellular carcinoma? আচ্ছা, এটা আপনারা একটু পড়া বলেন তাহলে ভালো হবে, অপশনগুলো একটু বড় বড়। হ্যাপাটোসেলুলার ক্যান্সার হিসেবে স্ক্রিনিং করবো কোন কন্ডিশন? স্ক্রিনিং তো ভাই হেপাটাইটিস সি এর আরএনএ করতে হয়, যদি পাই তারপরে ট্রিটমেন্ট করতে হয়। এক নাম্বারটাই, হ্যাপাটাইটিস সি হচ্ছে মোস্ট কমন একটা ভাইরাল কজ ফর হ্যাপাটোসেলুলার ক্যান্সার আর কি।
সেই জন্য হেপাটোসেলুলার ওয়ার্ল্ডওয়াইড হেপাটাইটিস বি, ইউরোপে হেপাটাইটিস সি। এগুলোর জন্য মেনলি হচ্ছে হেপাটোসেলুলার ক্যান্সার থেকে স্ক্রিনিং করতে হবে হেপাটাইটিস সি আছে কিনা। ওকে, পরেরটা আসি। 31-year-old man returned from a review and he was diagnosed with an anal fissure around 7 years ago and was tried dietary modification, laxative and topical anesthetic with a little benefits. Anal fissure. What is the most appropriate next step? তাহলে সে কিন্তু laxative use করছে already. ক্রনিক টপিক্যাল গ্লিসারিল ট্রাইনেট জিটিএন। Yes. তাহলে Topical glyceryl trinity. right. তাহলে topical glyceryl trinity দিতে হবে। So প্রথম ফিস্টুলার ক্ষেত্রে মেট্রো না ভাইয়া? ফিস্টুলার ক্ষেত্রে ভাইয়া এটা হচ্ছে যদি ক্রোনস ডিজিজ রিলেটেড ফিস্টুলা হয় অথবা নর্মালি এমনিও যদি ফিস্টুলা হয় তাহলে আমরা অ্যানারোবিক অর্গানিজম থাকে তো, সো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আমরা গ্রাম নেগেটিভ অ্যানারোবিক থাকে আমরা মেট্রোনিডাজলটা দিয়ে থাকি। আচ্ছা, ক্রনিক অ্যানাল ফিশার, সো অ্যাবাভ দ্য টেকনিক আগে ট্রাই করতে হবে, স্টোন সফটওয়্যার দিতে হবে, ডায়েটারি মডিফিকেশন, বাল্ক বার্নিং, ল্যাক্সেটিভ দিতে হবে, লুব্রিক্যান্ট ইউজ করা যায়, পেট্রোলিয়াম জেলি, টপিক্যাল অ্যানেস্থেটিক্স, ওরা কিন্তু বলছে অ্যানেস্থেটিকটাকে দিছে অ্যানালজেসিক। তারপরে কি করব, তারপর হচ্ছে আমরা যদি কাজ না হয় তাহলে গ্লিসারল ট্রাইনাইট্রেটটা এজ এ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট আমরা দিব, উপরের গুলাতে যদি ফেল করে। botulinum toxin দেওয়া হয়। আচ্ছা, if topical GTN is not effective after 8 weeks, then secondary care referral should be considered for surgery, sphincterotomy অথবা botulinum toxin আমরা দিতে পারি। 68-year-old man present with an emergency department with a 4-hour history of acute abdominal pain এবং সাথে হচ্ছে ডায়রিয়া। তাহলে 4 ঘন্টা, ডিউরেশনটা কিন্তু আবার ইম্পর্টেন্ট আছে। So on examination, his pulse হচ্ছে 110, pressure 100/72, temperature 37.8. Abdominal examination, she is diffusely tender with the rebound and guarding. So X-ray shows thumb painting and you suspect might have ischemic colitis. Which single area is most likely to be involved? স্প্লেনিক ফ্লেক্সার। স্প্লেনিক ফ্লেক্সার। Splenic flexure, yes. নতুন কোশ্চেন আর নাই, সবই রিপিটেড আসবে এখন। আচ্ছা, a baby is born to a mother who is known to have chronic hepatitis B. The mother latest results are as follow: surface antigen positive, SBE যেটা এটাও কিন্তু তার পজিটিভ, তার মানে মায়ের ক্ষেত্রে হাইলি ইনফেকশাস, মানে ভাইরাসটা রেপ্লিকেশন করতেছে, যেহেতু SBE যেটা তার পজিটিভ আছে আর কি। পজিটিভ। এখন নিউবর্ন বেবিকে হেপাটাইটিস ভ্যাকসিন দিতে হবে। যদি এরকম থাকে, মানে মায়ের ক্ষেত্রে যদি অ্যাক্টিভ হেপাটাইটিস বি থাকে, তাহলে নিউবর্ন বেবিকে আপনার ইমিউনোগ্লোবুলিনও দিতে হবে, ভ্যাকসিনও দিতে হবে। What is the most appropriate strategy for reducing the vertical transmission rate? তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের given the newborn hepatitis B ভ্যাকসিন এবং হেপাটাইটিস বি ইমিউনোগ্লোবুলিন, এটাই। আচ্ছা, what is the optimal management in the first instance? Optimal management আমরা কি দিব, right? So 64 patient watery diarrhea নিয়ে আসছে, abdominal pain, recently তাকে ট্রিটমেন্ট করেছে যে সিভিয়ার নিউমোনিয়া উইথ অ্যান্টিবায়োটিক, অ্যান্টিবায়োটিকের পরে ডায়রিয়া, pseudomembranous colitis। আচ্ছা, she was hypotensive despite IV fluid দেওয়া হয়েছে, was quickly admitted in care এবং vasopressor দিছে, CT abdominal pelvis revealed first swelling। ওকে, সো তাহলে হচ্ছে এই পেশেন্ট হচ্ছে কোলাইটিস আর বেশি সিবিআই হয়েছে। ওরাল ভ্যানকোমাইসিন আইভিমেট্রো। ওরাল আর আইভি মেট্রো। হ্যাঁ, ইয়েস, তাহলে ওরা ভ্যানকোমাইসিন যার সাথে আইভি মেট্রোনিডাজল দিব অ্যাজ এ সিভিয়ার কোলাইটিস। আবার দেখেন এখানে ওই যে কোলনের ডায়ামিটার সেটা কিন্তু 6 সেন্টিমিটার চেয়ে বেশি আছে। হেমোডাইনামিকের আনস্টেবল, হাইপোটেনশন, খুব ইম্পর্টেন্ট। প্যানকোলাইটিসও আছে। প্যানকোলাইটিস। সো এখানে হাইপোটেনশন, পার্শিয়াল ও কমপ্লিট প্যারালিটিক আইলিয়াস,
টক্সিক ম্যাগাকোলন যদি ডেভেলপ করে সেগুলো হচ্ছে লাইফ থ্রেটেনিং কোলাইটিস, সো আমাকে ওরাল বেনকো এবং আইবিমেট্রি দিতে হবে। আচ্ছা, 45 years old man is admitted to the ED with severe abdominal pain and he smokes 20 cigarettes per day and drinks approximately 15 liters of alcohol per week. And he also complains of sudden deterioration in his vision. Fundoscopy reports to the multiple microinfarct, coronal spot, and which investigation would best confirm the likely diagnosis? Gastroscopy, serum glucose, amylase, biliary ultrasonogram, EEG level তে আমরা করবো আর কি, ECG। Amylase. ডায়াবেটিস কি ধরনের হুম, ডায়াবেটিক পেশেন্ট তো। প্যানক্রিয়াটাইটিস থেকে Amylase. হ্যাঁ, সো পেশেন্ট হচ্ছে ডায়াবেটিক পেশেন্টের ক্ষেত্রে আপনার ডিসলিপিডিমিয়া থাকে, কোলেস্টেরল মানে এই টিজির পরিমাণ বেশি থাকে, ঠিক আছে। সো ওই হিসাবে পেশেন্টের হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস ডেভেলপ করে গেছে আর কি, এটা হতে পারে। আর তার হচ্ছে আনকন্ট্রোল ডায়াবেটিস, এটা বুঝে তার ভীষণ টিষণ লস টস হয়ে গেছে, কটন স্পট চলে আসছে আর কি। তার যেহেতু Chemically affected হয়। ইয়েস, তাহলে আমরা হচ্ছে অ্যামাইলেজটা দেখবো। Which one of the following hormone is most responsible for the secretion of bicarbonate in the upper GI tract? তো কোন হরমোনটা বাইকার্বনেট সিক্রেশন করে? কোনটা? বাইকার্বনেট সিক্রেটিং করে। সিক্রেটিং করে ডাক্টাল সেল থেকে। রাইট, না বাইকার্বনেট, হ্যাঁ সিক্রেটিনটা হচ্ছে Secreted. ডাক্টাল সেল থেকে ডাক্তার সেল থেকে সিক্রেশন করায়। আর কোলেসিস্টোকাইনিনটা হচ্ছে Enzyme rich. এসিনার অ্যাসিনার সেল থেকে। এনজাইম রিচ সিক্রেশন করে। Yes, right. Given this main presentation, what is the most likely diagnosis? A patient is recovering the gastroenterology ward after the upper GI basal grit. So he has ascites, jaundice as a result of chronic hepatitis C infection. His routine blood tests come back showing the impaired renal function. The result shows below. They are normal 3 days ago, and when he was admitted, urine analysis shows no protein or blood. Sodium, potassium, urea, creatinine কিন্তু বেড়ে গেছে, হ্যাঁ। বেশি তাহলে এখানে Type 1. টাইপ 1 হেপাটাইটিস টাইপ 1 এটা রাইট, তাহলে পেশেন্ট হচ্ছে হেপাটাইটিস সি দিয়ে সিরোসিস হচ্ছে, সাথে অ্যাসাইটিস, তার সাথে রেনাল ফাংশন অল্টার, তার মানে হেপাটো রেনাল সিনড্রোম। মোর কমন যেটা সেটা হচ্ছে টাইপ, এবং এটা খুব র্যাপিডলি ডিটারেট করে। এটা Less than 2. রেনাল সিনড্রোম র্যাপিডলি প্রোগ্রেসিভ, এবং ডাবলিং সেরাম ক্রিয়েটিন হয়ে যায়, যেটা হচ্ছে 221 এর বেশি থাকে। এই পেশেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের 302 ছিল। আর or the helping the creatinine clearance to less than 20 ml per minute over the period of less than 2 weeks. So very poor prognosis. আর type 2 হচ্ছে slowly progressive, prognosis poor, but patient may live for the longer. What features suggest a severe disease? তার মানে এটা একটা প্যানক্রিয়াটাইটিস এর পেশেন্ট আর কি। তো প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ক্ষেত্রে Hypertension. ইন্ডিকেট করে কোনটা? তাহলে এটা হচ্ছে Hypertension. হাইপোক্যালসিয়াম হচ্ছে প্যানক্রিয়াটাইটিস এর ক্ষেত্রে সিভিয়ার ইন্ডিকেট করে। তাহলে বয়স হচ্ছে 55, হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপারগ্লাইসেমিয়া, হাইপোক্সিয়া, নিউট্রোফিলিয়া, এলিভেটেড এলডিএল এবং এএসটি, এগুলো হচ্ছে সিভিয়ার ডিজিজ ইন্ডিকেট করে। Which of the following medication is least associated with the dyspepsia? Isosorbate mononitrate করে, prednisolone, aminophylline, atenolol, amlodipine। Atenolol. বিটা ব্লকার গুলো ডিসপেপসিয়া করে না, বাকিগুলো করে। মানে ডিসপেপসিয়া করে NSAID, বিসফোসফোনেট, স্টেরয়েড, ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার, নাইট্রেটস দিয়ে পারে। আচ্ছা, আবার কার্ডিওসিলেক্টিভ গুলো তো আবার ডিসপেপসিয়া করে না আর কি। So 19 years old man, he's referred to the general medical clinic for the past 6 months. His family have noted to increasing behavioral and speech problem. And he himself has noticed that he is more clumsy than the normal and reports the extensive salivation.
In order Badar died of the liver disease, given the likely underlying condition, what is the most appropriate therapy? Most appropriate therapy. পেনিসিলামাইন এই patient পেনিসিলাম exactly পেনিসিলামাইন কি বলা যায়, উইলসন উইলসন ডিজিজ ডিজিজ পেশেন্টের তাই না? তাহলে Wilson. কম বয়সে ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে কম বয়সে নিউরোলজিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল ইনভলভমেন্ট, লিভার ডিজিজ তার সাথে লিভার ইয়েস ডিজিজ, ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ, সো এটা হচ্ছে উইলসন। তাহলে আমরা মেইনলি পেনিসিলামাইন দিব এজ এ কপার চিরেটিন এজেন্ট। আচ্ছা, 35-year-old men refer to the gastroenterology department due to dysphagia, and here's trial a proton inhibitor with no improvement of his symptoms. তাহলে dysphagia পিপে কিন্তু কাজ হয় নাই। His past medical history of asthma, atopic dermatitis under the খুব ইম্পর্টেন্ট ক্লু কিন্তু এখানে দিছে। সো কোন একটা পেশেন্টে অ্যাজমা, হেয়ার ফিভার, ডার্মাটাইটিস, অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস যদি থাকে, তার যদি ডিসপেজিয়া হয়, তাহলে সেটা আমরা একটা ইওসিনোফিলিক এক্স্যাক্টলি ইওসিনোফিলিক ইসোনোফিলিক ইসোফ্যাজাইটিস বলা হয় এটাকে। ইসোনোফিলিক ইসোফ্যাজাইটিস, যেটার জন্য হচ্ছে ডিসপেজিয়া ডেভেলপ করছে। So he undergoes the endoscopy এবং shows thickened esophageal mucosa. প্রকাশ ভৌমিক দাদা মিউট করে দিন। তাহলে asthma, atopic dermatitis, আচ্ছা, he undergoes the endoscopy which shows the thick esophageal mucosa, reduced vasculature. So esophageal web তৈরি হয় আর কি, ওয়েব থাকে, এটা দিয়েও বোঝা যায় এটা হচ্ছে ইসোনোফিলিক ইসোফ্যাজাইটিস পেশেন্টের। আচ্ছা, the esophageal biopsy is taken and what result would you expect from the endoscopic biopsy? তাহলে আমরা কোনটা পাবো? অ্যাডেনোকার্সিনোমা, সিএমবি পজিটিভ, and হচ্ছে pseudo hyphae embedding into the mucosal cell, so raised level of eosinophil আর squamous cell carcinoma. রেজ লেভেল অফ ইওসিনোফিল এক্স্যাক্টলি, raised level of eosinophil পাবো। খুব সুন্দর ক্লু হচ্ছে অ্যাটোপিক ডার্মাটাইটিস, সাথে হচ্ছে অ্যাজমা। ওকে, পরের কোশ্চেনটা আমাদের which of the following medication is most likely responsible for this presentation? Medication most likely responsible for this presentation. The 26 years old patient started a medication by her GP. 2 weeks later, she reported noticeable yellowish of her eyes, abdominal discomfort, particularly over the right upper quadrant. She appeared icteric tenderness and deep palpitation over the right upper quadrant. আর এদিকে বিলিরুবিন বেশি, এএলপির মানটা বেশি, এএলটির চেয়ে এএলপিটা বেশি বাড়ছে আর কি। তার মানে এটা হচ্ছে কোলেস্টেটিক ইন প্যাটার্ন, কোলেস্টেটিক প্যাটার্ন জন্ডিস। তাহলে কোন ড্রাগ কোলেস্টেটিক জন্ডিস করে থাকে আর কি? ওসিপি OCP. তাহলে ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল মেইনলি হচ্ছে কোলেস্টেটিক প্যাটার্ন করে থাকে। এইগুলো আর কি একটা সাইড ভালো করে মনে রাখতে হবে। ওসিপি, অক্সাসিলিন, কোয়ামোসিক্লেট, ইরিথ্রোমাইসিন, অ্যানাবলিক স্টেরয়েড, টেস্টোস্টেরন, ফেনোথায়াজিন, ক্লোরপ্রোমাজিন, ক্লোরপেরাজিন, সালফোনিলুরিয়া, ফাইব্রেটস এবং নিফেডিপিন। Okay, so 67 years old man with a history of esophageal cancer is revealed in the ward, and he has been treated previously with the esophagectomy and has recently had a course of chemotherapy. Unfortunately, he has been feeling increasingly unwell. Recently has not eaten anything for 7 days due to dysphagia. So nasogastric tube is passed and it is decided to start the enteral feeding. What is the most appropriate course of action to avoid the refeeding syndrome? তাহলে কোন কাজটা আমাদের 50% ফুড দেওয়া হয় 50% দিয়ে টোটাল নর্মাল যেটা শুরু পাবো করতে হয় 50% প্রথম 2 দিন হচ্ছে দিয়ে আর কি। তাহলে ওই হিসাবে আমাদের তাহলে 50% provide 50% normal energy and protein requirement for the first 2 days. হাফ দিতে হবে, হাফ খাবার দাবার দিতে হবে প্রথম 2 দিন।
তাহলে provide 50%, এটা 50% normal energy intake is striped patient more than 5 days to avoid the refeeding syndrome. আচ্ছা, what is the anti-mitochondrial antibody positive? আর ওরা জানতে চাইছে ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট কোনটা দিবেন? পিভিসি তে 800 ডিঅক্সিক্লোরিক অ্যাসিড। ডিঅক্সিকলিক অ্যাসিড, এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট। এটাই পরীক্ষা আসে ট্রিটমেন্ট হিসেবে আসলে আর কি। ডেফিনিটিভ আসলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন দিব। হ্যাঁ, ডেফিনেটিভ আসলে লিভার ট্রান্সপ্লান্টেশন, এবং ওই ক্ষেত্রে এই শর্তটা দিবে বিলিরুবিন হচ্ছে 100 এর বেশি আছে পেশেন্টের, ঠিক আছে? 55 years old woman with a history of alcoholic liver disease is reviewed in the clinic, and he has advanced cirrhosis and has started the accumulate ascites. The alcoholic liver cirrhosis এখন হচ্ছে তার ascites. Ascitic tap নিছে, সেখানে was recently performed show the protein concentration হচ্ছে 12 and but no evidence of any organism. Which of the most appropriate management concerning the risk of spontaneous bacterial peritonitis? Cipro. হ্যাঁ, তাহলে প্রোফাইলিক্সিস দিতে হবে আর কি। সো আমরা তাকে কম আছে প্রোটিন। তাহলে আমাদের এজ এ প্রোফাইলিক্স হিসাবে আমরা সিপ্রো অথবা নরফ্লক্সাসিন, তবে পরীক্ষাতে নরফ্লক্সাসিনটা বেশি দেয়। So you are asked to see a 18 years old woman who on the ward who has just commenced the refeeding for anorexia nervosa. Acha. So nervosa under the court order, her baseline body mass index is 70. He has developed the acute shortness of breath and muscle weakness few hours after the the feeding. তাহলে muscle weakness শুরু হয়েছে কিছুক্ষণ খাবার দাবার পরে আর কি। হ্যাঁ, ওকে, তাহলে কোন ইলেকট্রোলাইটটা মোস্ট লাইকলি কনসার্নিং? হাইপোফসফেটেমিয়া। Hypophosphatemia. Which one of the following complication is most likely to have occurred? Most likely to have occurred complication. That's 62-year-old woman, history of scleroderma is review. Scleroderma, systemic sclerosis. So for the first few months, she has suffered from the recurrent bouts of diarrhea. During those bouts, her stool are pale, bulky, and offensive, and she drinks 14 liters of alcohol per week. Hemoglobin কম, আর বাকিগুলোর মধ্যে ভিটামিন B12 কম, ফেরিটিন কম, ফোলেট কম, আর এদিকে ক্রিয়েটিন ভালো, বাকিগুলোতে অ্যালবুমিনটা ভালো আছে। আচ্ছা, which of the following complications most commonly to be occurred? Whipple's disease, chronic hypomotility, chronic pancreatitis, malabsorption syndrome, ileal stenosis. Yes, malabsorption syndrome. syndrome. exactly. ইলিয়াক ডিজিজ থেকে আসছে। সো এখানে দেখেন তাহলে ডায়রিয়া, তারপরে হচ্ছে পেইল, স্টোল, বাল্কি, অফেন্সিভ, এগুলো হচ্ছে ম্যালঅ্যাবসর্পশন। ম্যালঅ্যাবসর্পশন অনেকগুলো কারণ, তাই না? সিলিয়াক, কোনস, ট্রপিক্যাল স্ক্রু, হুইপলস, জিয়ার্ডিয়াসিস, তারপরে ব্রাশ ফ্লোরার এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি, ল্যাকটেট ইনসাফিসিয়েন্সি যদি থাকে। ফাউল স্মেলিং থাকবে কি জিআরডিএসিসে? ফাউল স্মেলিং জিয়ার্ডিয়াসিস এর ক্ষেত্রে হয়, ইয়েস। প্লাটোলেন্স, ফাউল স্মেলিং, জিয়ার্ডিয়াসিস, ব্লটিং। আর জিয়ার্ডিয়াসিস এর ক্ষেত্রে একটা ক্লু দিবে যে কোনো জায়গায় ঘুরতে গেছিল, স্পেশালি সুইমিং পুল টুল রিলেটেড করে, পানি টানিতে গিয়ে সাঁতার টাতার কাটছে, এই কথাগুলো আমরা। ওকে, সো এটা আজকে লাস্ট কোয়েশ্চেন। হোয়াট মোস্ট কমন টাইপ অফ ইনহেরিটেড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার? মোস্ট কমন টাইপ অফ ইনহেরিটেড কোলোরেক্টাল ক্যান্সার, familial adenomatous polyposis, Laird-Foramin syndrome, hereditary non-polyposis, Fanconi syndrome, or the Port-Jacker syndrome. Yes. Hereditary non-polyposis colorectal carcinoma. Most sporadic তো হচ্ছে more common, তাই না? 95% কেস। তারপরে সেকেন্ড মোস্ট কমন হচ্ছে হেরিডিটারি নন পলিপোসিস, এটা অ্যারাউন্ড মনে কত পার্সেন্ট জানি আছে, 5%. ফ্যামিলিয়াল অ্যাডেনোমাটাস পলিপোসিস। তিনটা, স্পোরাডিকটা হচ্ছে 95,
আর 5% হচ্ছে নন পলিপোসিসটা, আর ফ্যাপ হচ্ছে less than 1%। ওকে, সো আর দরকার নাই, এনাফ কোশ্চেন সলভ। তাহলে এটুকুই আমাদের যথেষ্ট। 5 মিলায় মোটামুটি ভালো কোশ্চেন সলভ হয়েছে। এখানে 300 কয়টা 20টা, আর ওইখানে অ্যারাউন্ড 400 কোশ্চেন, 700+, মোর দেন এনাফ। আচ্ছা, এখন আপনারা যারা থিওরিটা পড়া হয় না আর কি, আপনাদের কাজ হচ্ছে এনি হাউ আজকে কালকের মধ্যে থিওরিটা দেখে ফেলবেন, তারপরের দিন কিন্তু মানে এক্সাম আছে। সো সবাই প্লিজ এক্সামের সময় এই টাইমলি এক্সামটা দিন। কারণ আপনি যদি মনে করেন যে না আমি পরে দিব, আসলে পরে আর দেওয়া হবে না। এটা আমি একদম আমি অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতেছি, প্রায় 1.5-2 বছরে। সেটা হচ্ছে যে একবার পরীক্ষার সময় পরীক্ষা না দিলে আর সেটা দেয়া দেওয়া হয় না আসলে। হুম। তো আপনি যতটুকু পারেন, যতটুকু করছেন অতটুকুর উপরই পরীক্ষা দিয়ে দেন, ঠিক আছে? আর চেষ্টা করবেন কালকে 8টার দিকে দিব তো কোশ্চেনটা, পরের দিন 8টার মধ্যে দিয়ে দিন, তাহলে হবে। কালকে বলতে 1 তারিখে আর কি, হ্যাঁ, মাগরিবি গ্রুপের পরীক্ষাটা হবে। সো আপনার তাহলে পরে পরে আমি একটা সেন্ট্রাল এক্সাম করে দিব আর কি 2-3 দিন পরে। তাহলে আপনি আপনার পজিশনটা দেখতে পারবেন, এবং পরীক্ষা দেওয়ার পরে সাথে সাথে নিজের মার্কসও দেখতে পারবেন। প্লাস হচ্ছে কোন কোশ্চেনটা আপনার ভুল হয়েছে, কেন ভুল হয়েছে, তার একটা এক্সপ্লেনেশনও আপনি পরীক্ষার পরে কোশ্চেনটা নিচে নিচে আপনি পেয়ে যাবেন আর কি। একটু পরে নিলে হবে। আর ভাইয়া একটা একটা কথা প্রশ্ন ছিল। বলতে হবে আর কি, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা যারা নতুন আছেন এখন, জাস্ট হচ্ছে জানুয়ারি ডেটের জন্য, সো অ্যাটলিস্ট মানে 3 থেকে 4টা সিস্টেম পড়া না হলে কিন্তু আপনার মানে মনে হবে হাই কেমনে সম্ভব, কেমনে সম্ভব। বাট 3-4টা সিস্টেম যখন পড়া হয়ে যাবে, তখন দেখবেন যে একদম অ্যাসোসিয়েশন গুলো একটু ভালোভাবে করতে পারতেছেন, তখন পড়াটা ভালো লাগবে আর কি। প্রথম প্রথম একটু বোরিং লাগে, হ্যাঁ, বিরক্ত লাগে, সমস্যা নেই, ঠিক হয়ে যাবে। হ্যাঁ, কে যেন ভাইয়া বলছেন? হ্যাঁ, তাহমিদ ভাই। জিআরডিএসএস এ বললেন যে ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকবে। ওই অন্য একটা ক্লাস একদিন বলছিলেন ভাইয়া, মনে নাই, ওই যে ইউএসএ তে ট্রাভেল করলে কোন ইয়েটা জানি বেশি হয় বলছিলেন। প্লাজমোসিস, কোনটা ধরেন ভাইয়া? ও, হিস্টোপ্লাজমোসিস। হিস্টোপ্লাজমোসিস। হুম। এটাই। কোন একটা পেশেন্ট ইউএসএ তে গেছে, স্পেশালি ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলোতে আর কি মেইনলি, অথবা ওহাইও, অথবা মিসুরি, হ্যাঁ, এই স্টেট গুলোতে হচ্ছে মোর কমন এন্ডেমিক। তো ওরা ইউএস এর কথা বলে। তারপরে যদি পেশেন্টের ফ্লু লাইক সিমটম থাকে, লাইক ফ্যারিনজাইটিস টেরিনজাইটিস এগুলো থাকে, এবং কাশি টাশি জ্বর টর থাকে, আর একটা অ্যাবডোমেন, একটা যদি আপনি এক্স রে করেন, চেস্ট এক্স রে করেন, তাহলে বায়োলেটারাল হাইলার লিম্ফেডিনোপ্যাথি পাবেন। ওকে, এটা একটা ফিচার দিয়ে কোশ্চেনটা আসে পরীক্ষায়। এটা আমরা ইনফেক্টিভ ডিজিজে পড়বো। আরেকটা ফিচার দিয়ে হচ্ছে ইউএসএ থেকে আসছে একটা পেশেন্ট, ঠান্ডা কাশি জ্বর টর আছে। এখন পেশেন্টের হচ্ছে উইকনেস ফিল করতেছে, নজিয়া ভমিটিং টাইপ কিছু আছে, নজিয়া ভাব আছে। পেশেন্টের ব্লাড প্রেশার কম, পোস্টারাল হাইপারটেনশন আছে, সোডিয়াম কম, পটাশিয়াম বেশি, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে অ্যাড্রেনাল হিস্টোপ্লাজমোসিস। অর্থাৎ অ্যাড্রেনাল হিস্টোপ্লাজমোসিসের ক্ষেত্রে অ্যাড্রেনাল ইনসাফিসিয়েন্সি তথা এডিসন ডিজিজের মতো ফিচার থাকবে আর কি। তো এইটাই। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ, আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে বিভিন্ন হ্যাঁ, জায়গাতে দেখেছি যে ওয়েট লস এর হিস্ট্রি দেওয়া থাকে, সেক্ষেত্রে ভাইয়া কতটুকু ওয়েট লস সিগনিফিকেন্ট হবে এটা কিভাবে বলবেন? ভাই আপনার কয়েক কথাটা জায়গায় দেখি যে ক্লিয়ারলি বুঝি নাই। যেটা, হ্যাঁ, আমি বলছি যে অনেকগুলো প্রশ্ন দেখেছি যে আপনার ওয়েট লস এর হিস্ট্রি দেওয়া থাকে, যে 2 মাসে 4 কেজি বা 8 মাসে 10 কেজি। সেক্ষেত্রে কতটুকু ওয়েট লস কে আমরা সিগনিফিকেন্ট মনে করব আর কতটুকু মনে করবো না, এটা কিভাবে? আচ্ছা, এটা আসলে সিগনিফিকেন্ট ধরতে গেলে তো অনেক কিছুর সাথে মিলাইতে হয়। একটা হচ্ছে ইন্টেনশনাল নাকি আনইনটেনশনাল, ইচ্ছাকৃত ভাবে করছে নাকি অনিচ্ছাকৃত ভাবে করছে। তো ডিরেক্টলি আমরা ওই জাস্ট হিস্ট্রি থেকে আমরা এটা মানে যে সরাসরি ওয়েট লস থেকে একটা আমরা বলতে পারবো না, কিন্তু তার সাথে হিস্ট্রিটা কোরিলেশন করতে হবে আর কি। এটা কি ইন্টেনশনালি হয়েছে নাকি আনইনটেনশনালি হয়েছে, নাকি বয়স বেশি যাদের, তাদের তো আর মেনলি হচ্ছে আনইনটেনশনাল ভাবে হয়ে থাকে, হ্যাঁ, যাদের এজ বেশি থাকে, এবং তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েট লসটা হচ্ছে মোর কনসার্নিং। আর ফিমেল ইয়াং পেশেন্ট যদি হয়, তারা তো ইন্টেনশনালি হচ্ছে ওয়েট লস করাই ফেলে, যেটা হচ্ছে এনোরেক্সিয়া নার্ভোসা টাইপের দিকে চলে যায়, ঠিক না এটা? আর যদি লাইক হচ্ছে 1-2 কেজি ওয়েট জাস্ট হচ্ছে 6-7 মাস হয়েছে, এটা সিগনিফিকেন্ট না, এটা হচ্ছে এতটা সিগনিফিকেন্ট নেওয়া যায় না আর কি, নর্মালি ধরতে হয়।
তবে যে কোনো ওয়েট হোক, এটা 1-1.5 কেজি 2 কেজি হোক আর যতটুকুই হোক, সেটা হচ্ছে আপনার হিস্ট্রির সাথে কোরিলেশন করতে হবে, নাহলে আপনি কিন্তু কখনোই মিলাতে পারবেন না আর কি। যে কোনো ডিজিজে তো ওয়েট লস হয়, যেমন ম্যাল অ্যাবজর্পশন রিলেটেড সকল ডিজিজেই ওয়েট লস থাকে। তো আগে হচ্ছে আমাকে হিস্ট্রিটা কোরিলেট করতে হবে মেইনলি। ওকে, সো আই ডিভাইস আছে আমাদের সাথে, আইপ্যাডও আছে, কেও আছে, এম কে, নামগুলো জানি না। ওকে, আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে বলেন। আসলে মেইন সমস্যা এখন আমাদের ইন্টারনেট সমস্যা, ইন্টারনেট একটা সমস্যা, একদম এত স্লো বলার বাইরে। তাও ভালো জুমের সেশন গুলো আমি কন্টিনিউ করতে পারছি। ওকে, তাহলে আপনারা কালকের দিনটা একটু রিভিশন দেন, থিওরিটা পড়েন, আবার পড়ে আবার পরীক্ষাটা দিয়ে আর কি। তাহলে হবে ইনশাল্লাহ। আর কোনো প্রবলেম ফেস করলে আমাকে একটু ইনবক্স করেন, জানাই দেন মেসেঞ্জার অথবা হোয়াটসঅ্যাপে, তাহলে হবে। ওকে, অল দ্য বেস্ট, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ হাফেজ। আল্লাহ হাফেজ।